I'm going to talk about the prophetic Christmas. నేడు ఈరోజు ప్రవచనాత్మక క్రిస్మస్ను గురించి నేను ప్రసంగించాలనుకుంటున్నాను. The whole Christmas story happens to have a different perspective, what we've been portrayed in greeting cards and in televisions, in dramas and other things. టీవీల్లో, డ్రామాల్లో మరియు గ్రీటింగ్ కార్డులో మనకి చూపించబడిన క్రిస్మస్ గాథ అంతయు ఒకవైపు, but the real Christmas that's been prophetically proclaimed and had been manifested happens to have a different story altogether. In the course of Christianity, we developed many things, and some things we tend to forget, something we lost it. But tonight I'm going to take you through the history of the early church fathers and what was Christmas is all about. And about that, we're going to look on the prophetic perspective of what the Christmas story is all about. క్రిస్మస్ యొక్క వాస్తవ గాథ ప్రవచనాత్మకంగా ఏ రూపకంగా ఉందో ఈ రోజు మనం చూడబోతున్నాం. ఇంతకుముందు మనము చూసిన క్రిస్మస్ గాథ అంతయు కూడా మన కాలక్రమంలో, మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఎక్కడో కోల్పోయి ఉన్నాము కొన్ని విషయాల్ని. దాన్ని నేడు ఈ రోజు ప్రవచనాత్మక క్రిస్మస్ లో మీతో పంచుకుంటాను. So what I'm going to do is definitely I would not be able to finish the whole Christmas story in one Sunday. So what we're going to do is we're going to do a series that I would be telling every December on a Christmas Eve. So probably for 4 or 5 years I'll be telling you this series. ఈ ప్రవచనాత్మక క్రిస్మస్ ను గురించి ఒక్క ఆదివారంలో నేను ముగించలేను గనక దీన్ని ఒక శ్రేణిగా మనం పంచుకుందాం. వచ్చే సంవత్సరం డిసెంబర్ మరలా ఈ శ్రేణిలో మరొక భాగాన్ని, అలాగూ క్రిస్మస్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఈ శ్రేణిని కొనసాగిద్దాం. Tonight I want to speak on this prophetic Christmas story, and the first part I would call it as the shepherds, the manger and the swaddling clothes. ప్రవచనాత్మక క్రిస్మస్ లో మొదటి భాగంగా నేను ఈరోజు పంచుకోబోయేది గొర్రెల కాపర్లు మరియు పశువుల తోటి, పొత్తిగుడ్డలు. Let's read the Gospel of Saint Luke now, chapter 2. Let's read from verses 1 through 12. లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయం చదువుకుందాం, మొదటి 12 వచనాలు. The most known scripture. When we read these things, many things go through our minds, how we've been looking at the dramas and the stories and the sermons that pastors kept on telling us. But tonight, God willing, the Holy Spirit will lead us and teach us something else from the story of Christmas. హల్లెలూయా. ఈ లేఖనాలు చదివినప్పుడు మనకు క్రిస్మస్ గురించి మన చిన్నప్పటి నుండి విన్నవి, డ్రామాల్లో చూసినవి, ఎవరైతే దేవుని దాసులు ఎవరైతే బోధించి ఉన్నాయో ఇవన్నీ మన బుర్రలో నడుస్తూ ఉంటాయి. దేవుని చిత్తమైతే ఈ రాత్రి మనల్ని పరిశుద్ధాత్ముడు నడిపించును గాక. In those days, a decree went from Caesar Augustus that all the world should be registered. That was first registration when Quirinius was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was the house of the lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came to her to give birth. She gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place then in the inn. And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped up in swaddling clothes and lying in a manger." Sweet Holy Spirit, we ask of you that thou would come and illuminate this text and bring us the revelation and the prophetic story that's hidden in this Christmas. We ask of you that thou would enlighten us and also empower us through the story that we're going to go through. In the name of mighty Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. So tonight we're going to talk the first part called the manger, the swaddling clothes and the shepherds. ప్రవచనాత్మక క్రిస్మస్ సందేశంలో మొదటి భాగంగా పశువుల తోటి, పొత్తిగుడ్డలు మరియు గొర్రెల కాపర్ల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. Hallelujah. Whenever we say Christmas and we talk about the birth of Christ, many things go through our channel and through what we perceived in the history of church. We find that Christmas, something, Jesus was born in some kind of a manger like this, and there's a wooden manger in here where Jesus is being laid with all the animals around.
క్రిస్మస్ గాథని ఒక్కసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు మన మదిలో కదిలేది ఏంటి అని అంటే, దేవుడు ఇటువంటి ఒక పశువుల తొట్టిలో, ఆ చెక్కతో చేయబడిన పశువుల తొట్టిలో జన్మించి ఉండి చుట్టుపక్కల పశువులు ఉంటాయనే తలంపు మన క్రైస్తవ జీవితంలో మనమంతా విన్నాము. Or probably like this. బహుశా లేదంటే ఇలాగ ఉండొచ్చని మన భావన. Wherein, because we don't have a series of stories on it, because of everything we need to conclude in a 1 hour of drama, we find that that's the day that shepherds came and met Mary, Joseph and Jesus. ఇవన్నీ డ్రామాలో చూపించిన రీతిగా మొత్తంగా ఒక గాథ మొత్తాన్ని సారాంశంగా చూపిస్తారు. ఏంటి అని అంటే, ఆ గొర్రెల కాపర్లు వచ్చి మరియను ఆయన ఆ శిశువును చూస్తారు, ఈ రీతిగా ఆరాధిస్తారు. Where Jesus laid in a wooden manger. ఒక చెక్కతో చేయబడిన పశువుల తొట్టిలో యేసు పరుండబెట్టబడి ఉంటాడు. Where he is in some kind of a wooden shelter. ఒక చెక్కతో చేయబడిన ఆవాసము లేదా షెల్టర్ ఉంటుంది. And that night itself we find that all the three magi who happen to travel so far, they also happen to come and visit and worship Jesus. ఆ రాత్రి ఈ ముగ్గురు జ్ఞానులు ఆ తార ద్వారా వచ్చి యేసును చూసి ఆయన్ని ఆరాధించినట్లుగా మనం ఇన్నాళ్ళు చూసాం. Though these are the pictures that are depicted on the greeting cards and other kind of places, but that's not the real story. ఇవన్నీ గ్రీటింగ్ కార్డులు మరియు ఇతర ప్రదేశాల్లో చిత్రించబడి ఉంటాయి, కానీ ఇది వాస్తవమైన గాథ కాదు. In order to understand the real story of Christmas, క్రిస్మస్ యొక్క వాస్తవ గాథని గ్రహించడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి, first we're going to look at these three things. The manger first. మొట్టమొదటగా పశువుల తొట్టిని చూడాలి. Then we're going to look at the swaddling clothes. తర్వాత ఈ పొత్తిగుడ్డల్ని చూడాలి. Then we'll talk about the shepherds. ఈ గొర్రెల కాపర్లను గురించి మాట్లాడుకుందాం. Have you ever thought why God happened to choose a bunch of shepherds? ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా దేవుడు ఎందుకు కొంతమంది గొర్రెల కాపర్లను ఎంచుకున్నాడని? There were many shepherds. అనేక గొర్రెల కాపర్లు ఉన్నారు. Why certain shepherds only, not all the shepherds? ఎందుకు అందరు గొర్రెల కాపర్లను ఎంచుకోకుండా కొంతమందినే ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు? When I asked the same question to Brother Kranti, he said because he is a shepherd, that's why the news was given to the shepherds. సహోదరుని అడిగాను ఇదే ప్రశ్న, ఎందుకు గొర్రెల కాపర్లని దేవుడు ఎంచుకున్నాడు, వారికి ఎందుకు సందేశం ఇవ్వబడింది అన్నప్పుడు, దేవుడు సైతం గొర్రెల కాపరే గనుక బహుశా అందు నిమిత్తమే ఆ సందేశం వారికి ఇవ్వబడిందేమో అన్నారు. If that's true, then all the shepherds should have been intimated. Why such kind of a partiality? అలాగైతే దేవుడు అందరు గొర్రెల కాపర్లకి ఈ సందేశాన్ని అందించాలి కదా, పక్షపాతం ఎందుకు? So we'll come to that a little later, but first we'll talk about the manger. మొట్టమొదటగా ఈ పశువుల తొట్టిని గురించి మాట్లాడుకుందాం. Now there was an emperor that we happen to study in the book of Revelation by the name Constantine. ప్రకటన గ్రంథంలో కాన్స్టంటైన్ అనే రోమా చక్రవర్తిని గురించి మనం చదువుతాం. He was the 10th emperor. ఆయన 10వ సామ్రాజ్యాధినేత చక్రవర్తి. Not in chronology, but according to the 10 days of trouble. కాలక్రమానుసారంగా ఇతను 10వ వాడు కాదు. 10 రోజుల శ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఈయన 10వ దినంగా సూచించబడే కాలంలో పాలిస్తాడు. Where he gets a vision of Christ. ఆయనకి క్రీస్తు యొక్క దర్శనం కలుగుతుంది. And as such he happens to put a cross on the shields of every Roman soldier. ఆ రీతిగా ఆయన ప్రతి రోమా సైనికుడి యొక్క కేడెము లేదా డాలు మీద ఈ సిలువ గుర్తును ఉంచుతాడు. And his mother happens to become a very devout Christian. ఆయన యొక్క తల్లి చాలా భక్తి పరురాలైన క్రైస్తవురాలిగా మారుతుంది. Her name was Helena. ఆమె పేరు హెలీనా. She was a very devout Christian. First she happened to come to know about Christ. ఆమె భక్తి పరురాలైన క్రైస్తవ్యురాలు. ఆమె క్రీస్తును గురించి తెలుసుకుంది. And now this happened around 326 AD. ఇది క్రీస్తు శకము 326వ సంవత్సరంలో జరిగింది. Constantine was a great emperor. కాన్స్టంటైన్ అనేవాడు గొప్ప చక్రవర్తి. He happened to shift the Roman headquarters or the Roman capital to a place that he had built called Constantinople. ఈయన రోమా యొక్క రాజధానిని ప్రస్తుతం ఉన్న చోట నుండి కాన్స్టాంటినోపుల్ కి మార్చాడు. Which is a modern day Turkey. ఈ రోజుల్లో మనం టర్కీగా పిలిచే ప్రాంతం అది. So that's the place where he made his headquarters and palace. దాన్ని రోమా యొక్క రాజధానిగా చేసుకుని పాలించాడు ఇతను. He was a pretty rich king. అతను చాలా ఐశ్వర్యవంతుడైన రాజు. And he was the one who turned the Roman national religion into Christianity. ఈయనే రోమా యొక్క దేశపు మతాన్ని క్రైస్తవ మతంగా, ప్రధాన మతం క్రైస్తవ మతంగా చేశాడు. Before that, all the other Roman emperors happened to persecute the church very strictly
peacefully, and but by the time Constantine happened to come to power, he changed it. ఈయనకి ముందున్న చక్రవర్తులందరూ కూడా క్రైస్తవ్యాన్ని విపరీతంగా హింసించి ఉన్నారు. ఈయన పాలనలోనికి వచ్చిన పిదప క్రైస్తవ్యాన్ని ప్రధాన మతంగా, రోమా యొక్క ప్రధాన మతంగా చేశాడు. Now, Helena, being his mother, ఈయన తల్లి అయిన హెలీనా, she was a devout Christian, ఆమె భక్తిపరురాలైన క్రైస్తవ్యురాలు. and now she's got access to all the parts of the known world. Then, ఆనాటి కాలంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రాంతానికి ఈమె వెళ్ళగలిగే ప్రవేశం ఉంది. when we read in Luke, we say that we see a word that all of the world was supposed to come and record their census according to their towns and according to the families that are supposed to be recorded. మనము లేఖనాల్లో చదివినప్పుడు ప్రపంచ నలుమూలలో ఉన్న వారు ఎక్కడైతే జన్మించారో ఆ ప్రదేశాల్లో వారి జనసంఖ్య రాయవలననే విషయం మనం చూసాం. When they say world, it was the Roman world that was only known to them. ప్రపంచము అన్నప్పుడు రోమా సామ్రాజ్యం ఎక్కడెక్కడైతే పరిపాలించిందో వారికి తెలిసిన ప్రపంచం అది మాత్రమే. Okay, so we'll come to that place. But when this emperor happened to turn into Christianity, and her mother being a Christian devout, what she did is she went to the land of Palestine, which was then called as Palestine, now which is Jerusalem. ఈ రోమా చక్రవర్తి మరియు ఆయన తల్లి ఇరువురు క్రైస్తవ్యంలోనికి మారిన పిదప ఈ రోమా చక్రవర్తి తల్లి అయిన హెలీనా ఇప్పుడు యెరూషలేంగా పిలువబడే అప్పటి పాలస్తీనాకు ఈమె వెళ్ళటం జరుగుతుంది. She went, and then the early church fathers, all the witnesses who've been told the story for a couple of years now, they do know what and when and where things happened. ఈమె ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించినప్పుడు అక్కడ సాక్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అక్కడి సంఘపు పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు జరిగిన సంఘటనలు ఎప్పుడు జరిగాయి, ఏ రీతిగా జరిగాయి, ఎలా జరిగాయి అనేది ఈమెకు తెలిపారు. So she went and spoke to the witnesses. ఈమె వెళ్ళి ఆ సాక్షులతో మాట్లాడింది. Happened to visit certain places కొన్ని ప్రాంతాలను సందర్శించింది that pertain to the birth of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మకు సంబంధించిన ప్రదేశాలు సందర్శించింది. Around 326 AD, క్రీస్తు శకం 326 సంవత్సరంలో she happened to come to this place called the Shepherd's Field. ఈమె గొర్రెల కాపర్ల పొలము అనే ప్రదేశానికి వచ్చింది. Now, what we find that we presume that somewhere the backside of the inn, Jesus happened to come and give, or Mary happened to come and give birth to Jesus. మనకి తెలిసిన గాథలో మరియా ఒక సత్రం వెనుకకు వచ్చి పశువుల పాకలో యేసుకు జన్మనిచ్చిందనే తెలుసు. But that's not true. The Bible says there was no place in the inn. కానీ అది వాస్తవం కాదు. సత్రంలో స్థలము లేదని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. And Bethlehem was a very little town around 2000 years ago. 2000 సంవత్సరాల పూర్వము బెత్లెహేమ్ అనేది చాలా చిన్న పట్టణం. Now, when it was written, then it was mentioned that it was little. అది రాయబడినప్పుడే అది చిన్న గ్రామంగా పిలువబడింది. Just imagine 2000 years back how little that town would have been. 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఒక్కసారి ఊహించండి ఎంత చిన్నదై ఉంటుంది ఆ గ్రామం. And this whole place, and there was no place in Bethlehem for these people to stay in. కనుక ఈ కుటుంబము లేదా ఈ భార్యాభర్తలు ఉండడానికి సత్రంలో స్థలం లేకుండేను. So they walked a distance from Bethlehem into the backside of that inn, wherein they found this cave. కనుక వీరు ఆ సత్రము వెనకాలకి కొంత దూరం వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న గుహ వారికి కనిపించింది. This is now the field called the Shepherd's Field. దీనిని గొర్రెల కాపర్ల పొలంగా పిలుస్తారు. And in here there are a lot of caves that been wherein the shepherds used to go and stay day and night or lodge in that place. ఈ గుహల్లో గొర్రెల కాపర్లు ఏం చేసేవారంటే ఆ రాత్రికి మాత్రము వారు తలదాచుకునేవారు. So when she happened to go as now the queen mother of the Roman Empire, just imagine what kind of authority she holds. ఒకసారి ఊహించండి, రోమా చక్రవర్తి యొక్క తల్లిగా ఆమె వెళ్తుంది అని అంటే ఎటువంటి అధికారం, ఎంత గొప్ప అధికారం ఆమెకు ఉంటుంది. No stupid tales could be really told to her. She is something that you would not meddle with. మీరు ఆమెతో పోట్లాడడానికి కానీ మీరు ఆమెతో తలపడడానికి కానీ సరిపోరు గనుక ఆమెతో అబద్ధాలు లేదా కల్పిత గాథలు చెప్పలేని స్థితి ఉంటుంది అక్కడ. So when she inquired and happened to go to certain places, కనుక ఆమె విచారణ చేసి అటువంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు she found out this wonderful cave wherein that inside the cave there is a place where the manger is been engraved, or manger have been carved by the shepherds, because they were the things the shepherds used to stay there and lodge there.
ఈమె ఇటువంటి ఒక గుహలోనికి వెళ్ళినప్పుడు గొర్రెల కాపరులు తొలిచినట్టు ఒక పశువుల తొట్టిని ఆమె చూసింది. It's all the shepherd's fields and lots of caves in there. అదంతా గొర్రెల కాపర్ల పొలము, రకరకాల అనేక గుహలు ఉన్నాయి అక్కడ. So they happen to go into certain cave, and wherein there is a carved manger or carved stone which is cut in that cave itself for the little lambs that would be born. ఆమె అటువంటి ఒక గుహలోనికి వెళ్ళినప్పుడు గొర్రెల కాపర్లు రాతిలో నూతనంగా జన్మించిన గొర్రె పిల్లలు ఉంటాయో వాటి కొరకు తొలిచిన ఒక చిన్న పశువుల తొట్టిని చూసింది. Now, you might think that I'm making up some tale. మీరు అనుకోవచ్చు నేనే ఏదో కథ కల్పిస్తున్నానని. But that's why I told you it's not a Christmas story. I told you it's a prophetic Christmas story. అందును బట్టి ఇది క్రిస్మస్ గాథ కాదు, ప్రవచనాత్మక క్రిస్మస్ గాథ అని చెప్పాను. So there are certain things that the early church fathers or the historians, great historians, happen to record things what I'm going to tell you, and also those are the same things what we find in the prophetic book and as well as in the gospel. అందుకనే నేను చెప్పాను ఇవన్నీ కూడా పూర్వపు ఆదిమ సంఘ పెద్దలు మరియు సాక్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ చెప్పిన గాథలు ఇవి. వీటిని ప్రవచనాత్మక గ్రంథాల్లో సైతం మీరు చూడగలరు. There is a great historian by name Eusebius. యోసేబియస్ అనే ఒక గొప్ప చరిత్రకారుడు ఉన్నాడు. He was an early church historian. ఆయన ఆదిమ సంఘం యొక్క చరిత్రకారుడు. He happened to write this like this. ఆయన ఇలాగ రాశాడు. In fields near Bethlehem was a place called Migdal Edar. బెత్లెహేమునకు సమీపంలో ఉన్న పొలాల్లో మిగ్డెల్ ఈదర్ అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది. Migdal Eder. మిగ్డెల్ ఈదర్ అనే ఒక ప్రాంతం కలదు. Which means the tower of the flock. అనగా మంద యొక్క గోపురము. A tower of the flock. మంద యొక్క గోపురము. Now the reason why it's called the tower of the flock is lots of people, shepherds, used to come and stay in there, abide in there day and night for some season, because they would come so that their sheep would wean and bring forth lamblings. ఎందుకు దీన్ని మందల గోపురంగా పిలుస్తారు అని అంటే ఇక్కడికి కొన్ని కాలాల పాటు గొర్రెల కాపర్లు వచ్చి వారి మందలు ఈనేంత వరకు అక్కడ వేచి ఉండేవారు. So they used to come and give birth to these small lambs, and they used to protect there and keep it in those caves. కనుక ఆ రీతిగా నూతనంగా జన్మించిన గొర్రె పిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సురక్షితంగా ఈ గుహల్లో ఉంచేవారు. Now this is particularly certain caves, though there are many caves, many sheep, all of the shepherds used to come and do the same, but this particular bunch of shepherds or the cave that we are talking called Migdal Eder happens to have its own significance. అనేక గుహలు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని గుహలు ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని ప్రత్యేకమైన గుహలు, వాటిల్లో మాత్రమే ఈ గొర్రెల కాపర్లు వాటి యొక్క గొర్రె పిల్లల్ని ఉంచేవారు. కనుక ఈయన ప్రత్యేకించి సెలవిచ్చాడు ఇది మిగ్డల్ ఈదర్ అనే ప్రాంతము అని. There's another church father by name Origen, who's one of the great church historian. ఆరిజిన్ అనే చర్చి పెద్ద ఇలాగు ఆయన కూడా చరిత్రకారుడు. ఆయన ఇలాగ చెప్పాడు. He says like this, I quote, there is shown at Bethlehem the cave where he or Christ was born, and the manger in the cave where he was wrapped in swaddling clothes, and this side is greatly talked in the surrounding places. ఎక్కడైతే యేసుక్రీస్తు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి ఆ పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టాడో ఆ ప్రాంతమును గూర్చి చుట్టుపక్కలంతా చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు అని రాశాడు ఈయన. So this is a place called Migdal Edar. మిగ్డెల్ ఈడర్ అనే ఈ ప్రాంతము which is called the tower of the flock. మందల యొక్క గోపురము. So there we used to, lot of flocks used to come and happens to stay, and the shepherds used to come with their flocks and stay for a while. అక్కడికి అనేక మంది మందల కాపర్లు వచ్చి అక్కడ కొంతసేపు విరామం లేదా విశ్రమించేవారు. But also Origen in 248 AD he happens to write this thing and says that in this Bethlehem, at Bethlehem there's a cave where Christ was born in a manger. ఈ ఆరిజిన్ అనే చరిత్రకారుడు 248వ సంవత్సరంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు. ఏంటి అని అంటే ఒక గుహ ఉంది, దాంట్లో ఆ పశువుల తొట్టిలో, ఆ గుహలో ఉన్న పశువుల తొట్టిలో యేసుక్రీస్తు జన్మించాడు. Now these are the people who witnessed it. వీరందరూ కూడా ఆ సంఘటనకి సాక్షులుగా ఉన్నవారు. The church historians. వీరందరూ సంఘపు యొక్క చరిత్రకారులు. They were also secular Jewish historians who also record these things. కొంతమంది యూదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు లౌకికంగా ఉండే యూదులు వారు సైతం దీన్ని నమోదు చేశారు. So there was a cave wherein there is a manger wherein Christ was born. ఒక గుహలో
ఉన్న ఆ పశువుల తొట్టిలో క్రీస్తు జన్మించాడు అని వీరు నమోదు చేశారు. When Queen Mother Helena came and happened to know these things, she consecrated that place, and she, with the royal treasures of Rome, happened to bring forth lots of treasures and happened to build a church in that place. ఎప్పుడైతే రాజమాత ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుందో ఆమె రోమా సామ్రాజ్యం నుండి నిధులన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఆ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేకపరిచి దాని యొద్ద ఒక నిర్మాణాన్ని చేసింది. Around 326, I suppose, they started building a church in there. 326వ సంవత్సరంలో అక్కడ ఒక సంఘాన్ని లేదా చర్చిని కట్టడం ప్రారంభించారు. And by 339 or 339, I suppose they completed it. బహుశా 339వ సంవత్సరంలో అనుకుంటా దాన్ని పూర్తి చేశారు. So they dedicated a church in there. కనుక ఆ ప్రాంతంలో ఒక సంఘాన్ని వారు స్థాపించారు. In that cave. ఆ గుహలో. And in that manger, ఆ పశువుల తొట్టిలో they made it a church. దాన్ని ఒక సంఘంగా లేదా ఆలయంగా మార్చారు. By the Queen Mother herself. స్వయాన రాజమాతే ఇది జరిగించింది. But after that, there came another emperor by name Justinian. ఈయన తర్వాత జస్టినియన్ అనే రోమా సామ్రాజ్య అధినేత వచ్చాడు. When he came and when he happened to know these things and happened to study about these things, ఎప్పుడైతే ఈయన వచ్చి ఈ సంఘటనలు ఈ విషయాలన్నిటిని అధ్యయనం చేశాడో he said, this is a magnificent place. This should be something should be very bigger in size. So he built the big church in there called the Church of Nativity. కనుక ఈయన ఇది ఒక అత్యద్భుతమైన అద్భుతమైన ప్రాంతము కనుక ఇది ఇంత చిన్నగా కాదు, చాలా పెద్దగా విశాలంగా నిర్మించాలని చెప్పి ఆయన చర్చ్ ఆఫ్ నేటివిటీ అనే దాన్ని నిర్మించారు ఈయన. This is the church which stands right now. ఇప్పుడు మనకు కనిపించే ఆ ప్రాంతంలో ఇది ఉంటుంది ఈ సంఘము. Now this is built almost 1600 years back. ఇది దాదాపు 1600 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించబడింది. Since 1600 years the church stands. 1600 సంవత్సరాల పాటు సంఘం నిలబడింది. And this is the church right now. ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది ఆ సంఘము. This is the inner sanctuary of the church. ఆ చర్చి లోపలి ప్రాంగణం ఇది. For 1600 years, 1600 సంవత్సరాల పాటు this monument, this Church of Nativity stands. ఈ చర్చ్ ఆఫ్ నేటివిటీ ఇంకా నిలబడే ఉంది. And this is that stone or the cave in which inside they carved this place which was the manger. ఆ గుహ ఏదైతే ఉందో ఆ లోపల తొలచబడిన ఆ పశువుల తొట్టి అది. మీరు చూస్తున్న ఆ గుహని అలాగ తొలిచారు వారు. This is the manger where Mary happened to lay her son. ఆ పశువుల తొట్టిలో మరియా తన కుమారునికి జన్మనిచ్చింది. This is the inside of that place where these people happened to decorate it and put all kind of lights but then it was just a stone manger. అది కేవలం ఒక రాతి పశువుల తొట్టి మాత్రమే, వీరు దాన్ని సౌందర్యవంతంగా తీర్చిదిద్దారు. So that was a church that this Emperor Justinian happened to erect and right now even stands till today. జస్టినియన్ అనే చక్రవర్తి ఆ సంఘాన్ని నిర్మించాడు, అది ఇప్పటికీ నిలిచి ఉంది. And it was a stone manger. అది ఒక రాతి పశువుల తొట్టి అయి ఉన్నది. Not a manger that we find like a wooden manger. మనము చూసే పశువుల తొట్టి చెక్కతో చేయబడిన పశువుల తొట్టి వంటిది కాదు. Because when Helena happened to come for 350 years, a wooden manger would not survive in those circumstances. ఎందుకనగా హెలీనా వచ్చిన 350 సంవత్సరాల వరకు అక్కడ ఈ చెక్కతో చేయబడిన పశువుల తొట్టి నిలవదు, రాతి పశువుల తొట్టి మాత్రమే నిలుస్తుంది. So now we need to understand, why did Joseph and Mary happen to go into that place and gave birth? ఇప్పుడు మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే ఎందుకు అటువంటి గుహలోనికి వెళ్ళి ప్రసవించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. Now if you understand, the Bible says that Caesar Augustus happened to put a decree that everyone should enroll their names according to their family lines in their nativity on the native places. బైబిల్లో మనం చదివిన లేఖనంలో ఇలాగ తెలుపబడింది, కైసర్ అయిన ఔగుస్త్ అనే ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. ఏంటి అని అంటే తాను జన్మించిన ప్రదేశానికి వెళ్ళి తన జనసంఖ్య రాయవలనని. Now this is a place where Joseph was living. ఆ ప్రదేశంలో యోసేపు నివసిస్తున్నాడు. It's Nazareth. దాని పేరు నజరేతు. He lived in Nazareth. నజరేతులో నివసించాడు He అతను. worked in Nazareth. నజరేతులో పనిచేశాడు అతను. He betrothed Mary in Nazareth. మరియను ప్రదానం చేసుకున్నాడు నజరేతులోనే. She was pregnant. ఆమె గర్భవతి అయి ఉండెను. But by the time she was in 9th month, కానీ ఆమె 9వ మాసంలో ఉన్నప్పుడు ఆమె గర్భంతో this decree was made. ఈ ఆదేశం జారీ చేయబడింది. Now when this decree was made, ఈ ఆదేశం ఇవ్వబడినప్పుడు
all of the Roman world, రోమా ప్రపంచం మొత్తము, not just Jews, యూదులు మాత్రమే కాదు, Greeks and Romans, every Roman citizen, గ్రీకులు, రోమన్లు, ప్రతి రోమా పౌరుడు, every Roman province citizens, రోమా యొక్క సామంత రాజ్యపు పౌరులు, everybody need to go and enroll it. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరెవరైతే ఎక్కడెక్కడైతే జన్మించారో ప్రతి ఒక్కరు ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళి తమ జనసంఖ్య నమోదు చేయాలి. There's no point that anyone could skip this. ఈ దీంట్లో ఎవరు కూడా మేము వెళ్ళంలే అనుకునే ప్రసక్తే ఉండదు. Because if you skip it, you're going to lose many imperial benefits that you would be enjoying being a citizen of that empire or that province. మీరు గనక జనసంఖ్య వ్రాయించుకోకపోతే సామ్రాజ్య పరంగా మీకు లభించే లాభాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు కోల్పోతారు. Let's open to the prophetic book called Micah chapter 5 and read verse 2 in there once. మీకా 5వ అధ్యాయము 2వ వచనం చదువుకుందాం. బెత్లెహేము ఎఫ్రాతా, యూదా వారి కుటుంబములలో నీవు స్వల్ప గ్రామం అయినను నా కొరకు ఇజ్రాయేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలో నుండి వచ్చును. పురాతన కాలము మొదలుకొని శాశ్వత కాలము ఆయన ప్రత్యక్షమగుచుండెను. But you, O Bethlehem Ephrathah, now you know that Bethlehem is called Ephrathah, బెత్లెహేంను ఎఫ్రాతాగా పిలుస్తారు, who are too little to among the clans of Judah. యూదా వారి కుటుంబములలో నీవు స్వల్పమైన దానివి. It was, now Micah was a prophet which happened to write this prophecy around 700 BC. మీకా క్రీస్తు పూర్వం 700 సంవత్సరంలో దీన్ని రాశాడు. 700 years before Christ was born. క్రీస్తు జన్మించడానికి 700 సంవత్సరాల పూర్వం రాశాడు దీన్ని. Then it's been told that Bethlehem is a little town. ఆయన రాస్తున్నాడు ఏమని అంటే స్వల్ప గ్రామము బెత్లెహేము అని. In the Gospel of Luke, after 700 years, still Bethlehem was called as a little town. 700 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా లూకా సువార్తలో ఇంకా బెత్లెహేము స్వల్ప గ్రామంగానే పిలువబడింది. So 700 years before, God prophesied about the Messiah that was supposed to be born, who would deliver the people of Israel. 700 సంవత్సరాల క్రితమే మీకా ప్రవచించి ఉన్నాడు, ఇజ్రాయేలును విమోచకుడు జన్మిస్తాడు అని. The one who would reign over Israel as Melchizedek. మెల్కీజెదెకు వలె ఇజ్రాయేలీయులను పరిపాలించువాడు జన్మిస్తాడు అని సెలవిచ్చాడు. King of righteousness over the people of Israel. ఇజ్రాయేలు ప్రజల మీద నీతివంతుడైన రాజుగా జన్మిస్తాడని. He should be born in Bethlehem. ఆయన బెత్లెహేములో జన్మిస్తాడు. 700 years before this prophecy was made. 700 సంవత్సరాల పూర్వము ఈ ప్రవచనం చెప్పబడింది. After 700 years, 700 సంవత్సరాల తరువాత what God has spoken to a prophet, ఒక ప్రవక్తకు దేవుడు ఏదైతే పలికాడో, and whatever the prophecy was been talked about, ఏ ప్రవచనం గురించి అయితే చెప్పబడిందో to come into its place, దాని యొక్క స్థానంలోనికి అది వచ్చింది ఆ ప్రవచనము. God had to move the whole Roman Empire from one corner to the other corner. దేవుడు రోమా సామ్రాజ్యం మొత్తాన్ని ఒక మూల నుండి మరొక మూలకు చలించేలా చేశాడు. It's not somebody moving. ఎవరో ఒకరు దాన్ని కదపలేదు. It's not one clan moving. ఒక తెగ మాత్రం, ఒక గోత్రం మాత్రం కదలట్లేదు. Everybody ప్రతి ఒక్కరు happen to go to their own towns, వారి యొక్క స్వగ్రామాలకు వెళ్తున్నారు. to the native places to register themselves according to the family lines. వారి యొక్క వంశావళి చొప్పున నమోదు చేయబడుటకు వారి గ్రామాలకు వెళ్తున్నారు. It's not just Jews. కేవలం యూదులు మాత్రమే కాదు, It's all the Roman world or the whole empire. రోమా సామ్రాజ్యం మొత్తము, రోమా ప్రపంచం అంతయు. Just imagine how many people were just moving around. ఒకసారి ఊహించండి ఎంతమంది ప్రజలు సంచారము లేదా ప్రయాణం చేస్తూ ఉండొచ్చు. They happen to settle at certain place. వారు ఒక ప్రదేశంలో కొద్దిసేపు విరామం తీసుకుంటారు. They might have been settled in certain place. ఒక ప్రదేశంలో స్థిరపడి ఉంటారు వారు. They might have been doing some business in that place. ఆ స్థిరపడ్డ ప్రదేశంలో వ్యాపారం చేస్తూ ఉండొచ్చు. Establish new families. కొత్త కుటుంబాలు స్థాపించుకొని New ఉండొచ్చు. jobs. నూతన ఉద్యోగాలు స్థాపించుకొని New ఉండొచ్చు. homes. నూతన ఇల్లులు కట్టుకొని ఉండొచ్చు. Citizenship of that particular place. ఆ ప్రదేశం యొక్క పౌరసత్వం పొందుకొని ఉండొచ్చు. But with one decree, కానీ ఒక్క ఆదేశంతో everybody had to move to their own towns. ప్రతి ఒక్కరు వారి స్వగ్రామంలోకి వెళ్తున్నారు. So all of the Roman citizens had to go to their own towns and register their names according to the family clans. రోమా పౌరులందరూ కూడా
కూడా తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లి వారి యొక్క వంశావళి చొప్పున వారి పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. And so Joseph and Mary were not the exceptionalist. ఆ రీతిగానే యోసేపు మరియు మరియా సైతము వారి ప్రత్యేకమైన వారు కారు గనక వారు వెళ్తున్నారు. Now it's a long journey. అదొక చాలా సుదూర ప్రయాణము. It would take 2 days or 3 days. బహుశా 2 లేదా 3 రోజులు పట్టొచ్చు వారి ప్రయాణానికి. Mary being the 9th month pregnant. కానీ మరియా 9వ నెల గర్భవతి గనక. And then there was no real roads that what we have today. ఈనాడు మనకున్న మాదిరిగా రహదారులు లేవు. She had to take many breaks. అనేక విరామాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. She had to go through many valleys. అనేక లోయల గుండా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. Through Jordan Valley. యోర్దాను యొక్క లోయకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. Past Jericho. యెరికో యొక్క లోయకు వెళ్ళాలి. Go through Jerusalem. యెరూషలేము గుండా ప్రయాణించాలి. And then come at Bethlehem. అప్పుడు బెత్లెహేం చేరుతారు. బెత్లెహేంకు చేరుతారు. Because ఎందుకంటే Joseph was from the lineage of David. యోసేపు దావీదు యొక్క వంశావళి నుండి వచ్చినవాడు. And David happens to live in a place called Bethlehem. దావీదు బెత్లెహేం అనే ప్రాంతంలో నివసించేవాడు. Because ఎందుకంటే this man who is going to be born, who will be the redeemer of Israel, ఇజ్రాయేలును పుట్టబోయే ఈ పిల్లాడు, he himself calls that he is called the bread of life. తన్ను తాను జీవాహారంగా పిలుచుకున్నాడు. So if he is the bread of life, ఆయన జీవాహారం అయితే, in other words, if he is bread for all the lives, జీవాలన్నిటికీ ఆయన ఆహారం అయితే, if he is the one who brings forth life to everybody, ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన జీవాన్ని తీసుకొని వచ్చేవాడైతే, and if he is that bread, ఆయన ఆహారం అయితే, then he should live in the house of bread. ఆయన రొట్టెల గృహంలో నివసించాలి. That's what Bethlehem was. అదే బెత్లెహేం అంటే. Beth means house, Lechem means bread. బెత్ అనగా ఇల్లు, లెఖెం అనగా రొట్టె. So it was a house of bread. అది రొట్టెల గృహము. So when Jesus was supposed to be born, యేసు జన్మించవలసి ఉండగా, if he is the bread, ఆయన ఆహారం అయితే, he should be born in his own house. ఆయన తన స్వగృహంలో జన్మించాలి. So Jesus had to be brought in this 9th month of pregnancy of Mary, no matter how bad the consequences and how troublesome the journey could be. కనుక యేసుక్రీస్తు 9వ మాసంలో ఎటువంటి కష్టమైనను, ఎంత సుదూర ప్రయాణమైనను ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంతానికి తీసుకొని రాబడాలి. You might be thinking that Mary is the only one who took all the labor. మీరు అనుకోవచ్చు మరియ మాత్రమే ఆ ప్రసవ వేదన అంతా పడిందని. But even Joseph had to take care. కానీ యోసేపు కూడా సంరక్షణ చేపట్టాల్సి వచ్చింది. Even the baby inside was not comfortable with the journey. ఈ సుదూర ప్రాంత ప్రయాణం వలన లోపల ఉన్న బిడ్డ కూడా అంత సౌకర్యంగా ఏమీ లేడు. But just in order to bring forth the prophecy to be fulfilled that was spoken 700 years before by Micah, God had to move the entire empire of Rome, and now Joseph had to travel from Nazareth to Bethlehem. 700 సంవత్సరాల పూర్వము ప్రవచింపబడిన ప్రవచనం నెరవేర్పు నిమిత్తము రోమా సామ్రాజ్యం మొత్తము కదిలింపబడి యోసేపు తన స్వగ్రామానికి చేరాల్సి It was వచ్చింది. mountains and valleys. కొండలు మరియు లోయలు గల సుదూర ప్రయాణం అది. It's a difficult place. చాలా కష్టమైన But yet ప్రాంతము. they made the journey. అయినా కూడా వారు ప్రయాణం కొనసాగించారు. Is it not strange ఇది వింతగా లేదా? that when God speaketh something, దేవుడు ఏదైనా పలికితే, if he said something, ఆయన ఏదైనా చెప్తే, he will move all the things from its places. ఆయన పలికిన దాన్ని నెరవేర్చు నిమిత్తము వాటి యొక్క స్థానాలన్నిటినీ మారుస్తాడు. He will change people's mindsets. ప్రజల యొక్క తలంపుల్ని, వారి యొక్క ఆలోచనల్ని He మారుస్తాడు. will bring new decrees. నూతన ఆదేశాలని తీసుకొస్తాడు. Just because now Augustus had his own agenda of why he had to really make the census. ఆగస్టుకు తనదైన ఒక ఉద్దేశం ఉంది, ఎందుకు ఈ జనసంఖ్య Because he wants to expand the territory of Roman Empire. రోమా సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేయాలనుకున్నాడు ఆయన. Lots of things need to be built in this modern civilization. అందును బట్టి ఈ అధునాతన నాగరికతకు అనుగుణంగా నిర్మించాల్సిన నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. They need a lot of money. వారికి చాలా ధనం అవసరమై So ఉంది. they need to tax the people. కనుక వారు ప్రజల మీద సుంకాలు లేదా పన్నులు వేయాలి. If they could tax it, they could have lots of funds from the people. ప్రజల మీద సుంకాలు వేస్తే, పన్నులు వేస్తే వారికి అధిక ఆదాయం వస్తుంది. So they would be able to build great monuments that would stand for years. కనుక ఆ రీతిగా వచ్చిన ఆదాయంతో వారు గొప్ప గొప్ప నిర్మాణాలు చేసి కొన్ని శతాబ్దాల పాటు నిల్వ ఉండేలాగా ఉంటాయి అవి. Though it was his agenda,
ఇది ఆయన సంకల్పమైనప్పటికీ, though it was the necessity of Roman Empire, రోమా ప్రభుత్వం యొక్క అవసరత అదైనప్పటికీ, it had to occur exactly at the same time. ఇదంతయు కూడా నిర్దిష్ట సమయంలో అదే సమయంలో జరగాలి. So what prophet Micah happened to speak 700 years before, 700 సంవత్సరాల పూర్వం మీకా ఏదైతే ప్రవచించాడో that had to come to pass. అది నెరవేరాలి. So in order to come to pass, అది నెరవేరుటకు God moved the entire Roman Empire. దేవుడు రోమా ప్రభుత్వం మొత్తాన్ని కదిల్చాడు. If God has spoken something over your lives, మీ జీవితాల మీద దేవుడు ఏదైనా పలికి ప్రకటించి ఉంటే, let me remind you, మీకు జ్ఞాపకం He's చేస్తున్నాను, going to move everything. ఆయన ప్రతి దాన్ని He's కదుల్చుతాడు. going to shift everything. ఆయన ప్రతి దాన్ని మారుస్తాడు. He would turn the whole world upside down. యావత్ ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేస్తాడు. Because ఎందుకనగా if He had spoken, ఆయన పలికితే He's going to come to pass. అది నెరవేరి తీరుతుంది. It doesn't matter what changes He would love to bring it, ఎటువంటి మార్పులు ఆయన తేవాలనుకున్నా సరే, but He will bring it. ఆయన దాన్ని చేసి తీసుకొని వస్తాడు. Because ఎందుకనగా He's spoken that. ఆయన పలికాడు Now దాన్ని. it is about His Son. అది స్వయాన తన కుమారుని గురించి పలికాడు. He is the bread of life. ఆయన జీవాహారం అయితే He cannot be born in Nazareth. ఆయన నజరేతులో జన్మించకూడదు. Nazareth was a pretty big town than Bethlehem. బెత్లెహేం కంటే నజరేతు గొప్ప పట్టణము. It was a good business center for Joseph. యోసేపుకు అది మంచి వ్యాపార ప్రాంతము. But yet he had to come అయినప్పటికీ ఆయన రావాల్సి వచ్చింది. at that particular timing. ఆ సమయంలోనే రావాల్సి When వచ్చింది. she's 9 months pregnant. ఆమె 9 మాసాల గర్భవతి. Now how important and significant that baby would be for them. వారికి ఆ పుట్టబోయే శిశువు ఎంత ప్రాధాన్యమై ఉంటాడు. Visited by Gabriel himself and being filled by the Holy Ghost, the woman happens to conceive this baby and she's carrying a 9 months baby. How important, significant, and how precautious they should be traveling such a far distance. గబ్రియేలు ఈమెను దర్శించి అందించిన సందేశం అది. పరిశుద్ధాత్ముని ద్వారా ఆ బిడ్డ గర్భంలో రూపింపబడ్డాడు. అటువంటి బిడ్డ ఎంత ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంటాడు. So they came to Bethlehem. ఆ రీతిగా వారు బెత్లెహేంకి వచ్చారు. They couldn't find an inn. ఒక సత్రాన్ని వారు కనుగొనలేకపోయారు. They couldn't have room in any of the inns. ఆ సత్రాల్లో వీరికి స్థలమే దొరకలేదు. So they happened to slip backside of the town of Bethlehem. కనుక బెత్లెహేము ప్రాంతానికి కొంచెం వెనక్గా వెళ్ళారు వారు. And then they found out this cave. అక్కడ వారికి ఈ గుహ కనిపించింది. Wherein in these caves, a lot of shepherds, as I told you, this is called the shepherd's field. The many shepherds happen to live in that places just for the sheep that they would bring forth the offsprings at that season. ఇంతకు ముందే చెప్పి ఉన్న రీతిగా దీన్ని కాపర్ల పొలంగా పిలుస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో గొర్రెల కాపర్లు తమ గొర్రెలు జన్మనిచ్చుటకు మాత్రమే వారు వాటిని ఈ గుహల్లో ఉంచుతారు. So they happened to get into one cave. కనుక ఈ దంపతులు ఇద్దరు అటువంటి ఒక గుహలోకి వెళ్ళారు. Where these farmers or the shepherds happened to carve a place so that when a little lambs would be born, ఈ గొర్రెల కాపర్లు ఈ పశువుల తొట్టిని తొలిచారు రాతితో. ఎందుకనంటే ఈ గొర్రె పిల్లలు జన్మించినప్పుడు will be very fragile. చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి అవి. And so they used to put it in this carved mangers. కనుక వారు ఈ తొలిచిన పశువుల తొట్టిలో ఆ గొర్రె పిల్లల్ని ఉంచేవారు. Because it's a rocky clay caves. అవి రాతి గుహలు కనుక And there were sharp edges where these lambs could get hurt. అవి పదునైన అంచులు ఉంటాయి కనుక వాటి ద్వారా ఈ పుట్టిన గొర్రె పిల్లలు గాయపడతాయని ఇలాగ తొలుస్తారు వారు. So when they happen to slide into such cave, అటువంటి ఒక గుహలోకి దంపతులు ప్రవేశించినప్పుడు they put the baby in that manger. ఈ ప్రసవించిన ఆ కుమారుణ్ణి ఆ పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టారు. I'll tell you the story first and then we're going to go to the prophetic verses where Gabriel happened to speak these things. ముందుగా అక్కడి సంఘటనలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. తర్వాత గబ్రియేలు ప్రవచించిన ఆ ప్రవచనాన్ని గురించి మీకు తెలుపుతాను. So she happened to give the birth to this little baby boy in that stony manger in that cave. ఈ చిన్న పిల్లాడికి ఆమె జన్మనిచ్చి ఆ రాతితో తొలబడిన పశువుల తొట్టిలో ఆయన పరుండబెట్టింది. If you look at the pictures here, ఇక్కడ ఉన్న చిత్రాల్ని మీరు గమనిస్తే it's not only a little manger or cave they happen to do it, but there are also some strips of clothes that you find in there. ఇక్కడ ఒక పశువుల తొట్టిగా మాత్రమే ఇది కనిపించట్లేదు. ఆ చిత్రంలో కొన్ని గుడ్డలు కూడా లేదా వస్త్రాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. Now these are called swaddling clothes, వీటిని పొత్తి గుడ్డలుగా which పిలుస్తారు. means these are little bandages of linen clothes that they happen to have with shepherds. గొర్రెల కాపర్ల యొద్ద ఈ నూలు వస్త్రాల పేలికలు ఉంటాయి. Now
We'll come to that, what that cloth is exactly. ఆ నూలు వస్త్రం ఏంటనేది మరలా కొద్దిసేపట్లో చూడబోతున్నాం. But they used to have these strips of white bandage kind of things with long shredded clothing, small strips of clothes, so that they would wrap the new small born lambs. వీరి యొద్ద ఈ నూలు వస్త్ర పేలికలు చాలా పొడవైనవి ఉంటాయి. వీటితో నూతనంగా జన్మించిన గొర్రె పిల్లల్ని చుడతారు వారు, so that it would not be harmed. ఆ గొర్రె పిల్లలకు ఎటువంటి ప్రమాదము హాని It జరగకుండా would not hurt themselves. వాటికి అవి గాయపరచుకోకుండా వీటిని చుడతారు. So when the baby was born, ఆ శిశువు జన్మించినప్పుడు they didn't have anything to wrap this little baby. ఈ చిన్న బిడ్డని చుట్టడానికి వారి దగ్గర వస్త్రాలు లేకుండా, So when they happened to get into this cave, she wrapped the baby with those same swaddling cloths that are wrapped to the little lambs that would be born. కనుక ఈమె యొద్ద వస్త్రాలు లేనప్పుడు ఆ గుహలో తనకు లభించిన ఈ గొర్రె పిల్లలకు చుట్టే పొత్తి గుడ్డలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితోటి ఈ శిశువుని చుట్టింది. Oh, now we're getting to the exciting point. చాలా ఆసక్తికరమైన దానిలోనికి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. This ఇప్పుడు is the Jerusalem Temple Mount aerial view from above. ఇది పైనుండి చూస్తే యెరూషలేం యొక్క ఆలయ ప్రాంతం ఉన్న కొండ. This is the city of Jerusalem. అదంతా యెరూషలేం పట్టణము. And so when we go behind it, దాని వెనక్కి మనం వెళ్ళినప్పుడు we find little towns. చిన్న చిన్న గ్రామాలు మనకు కనిపిస్తాయి. In the towns, ఆ గ్రామాల్లో if you go behind those little towns, you find little caves. ఆ గ్రామాల వెనక్కి వెళ్తే మనకి ఈ గుహలు కనిపిస్తాయి. Now if you might be wondering, why am I showing the temple to you? ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకు ఇప్పుడు ఆలయాన్ని చూపిస్తున్నానని. This is Jerusalem's temple, which is built by Herod the Great. ఇది యెరూషలేము ఆలయము ఘనుడైన హేరోదు నిర్మించింది. It was a double sized than Solomon's temple. సొలొమోను ఆలయానికి రెండింతల విస్తీర్ణంలో ఇది నిర్మించబడింది. It's the same place. సొలొమోను ఎక్కడైతే నిర్మించాడో అదే ప్రాంతంలో నిర్మించబడింది. But it was a double sized bigger temple which is called Herod's temple. కానీ రెండంతల వైశాల్యంలో ఇది నిర్మించబడింది, హేరోదు ఆలయంగా పిలువబడింది. This is a place where Mary brings her child on the 8th day from Bethlehem back to Jerusalem to be circumcised in this temple. ఈ ఆలయంలోనే మరియా 8వ రోజున తన కుమారుణ్ణి తీసుకొచ్చింది సున్నతి నిమిత్తము. Now if you cross Jerusalem, యెరూషలేమును మనం దాటి వెళ్తే then you happen to have little town Bethlehem. బెత్లెహేం అనే చిన్న గ్రామం ఉంటుంది. In that Bethlehem, ఆ బెత్లెహేంలో now we find that the angel happened to appear unto shepherds. ఇక్కడ గొర్రెల కాపర్లకు దూత ప్రత్యక్షమైంది. Now let's read that wonderful verse. ఆ అద్భుతమైన వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. ఎటువంటిది? అద్భుతమైన వాక్యాన్ని. Now you'll just know why it is so magnificent. Let me read from verse 4. 4వ వచనం నుండి చదువుతాను. Just listen very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and the lineage of David, to be registered with Mary, to whom he was betrothed, and who was with child. యోసేపు దావీదు వంశంలోను గోత్రములోను పుట్టినవాడు గనుక తనకు భార్యగా ప్రధానము చేయబడి గర్భవతి అయి ఉండిన మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు గలిలయలోని నజరేతు నుండి యూదయలోని బేత్లెహేం అనబడిన దావీదు ఊరికి వెళ్ళెను. So he happened to come to the city of David. కనుక దావీదు పట్టణానికి ఇతను వచ్చాడు. And this little town ఈ చిన్న పట్టణము is a place which is filled with people, because everybody were moving in and out, and it was a time of festivity, and as such there was no place in any of the inns that were located in Bethlehem. బెత్లెహేంలో ఉన్న సత్రాలన్నింటిలో వారికి స్థలం లేదు. ఎందుకనగా అది పండుగ సమయం కనుక ప్రజలు అటు ఇటు ప్రయాణం చేస్తున్నారు కనుక వీరికి స్థలం లభించలేదు. Now look at the 6th verse, what it says. 6వ వచనం చదువుదాం. While they were there, the time came for her to give birth. వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ దినములు నిండెను. And she gave to her firstborn son. కనుక ఆమె తన తొలిచూలు కుమారునికి జన్మనిచ్చింది. Now when she said firstborn son, తొలిచూలు కుమారుడు అని అన్నప్పుడు it means that Mary and Joseph also had other sons. మరియా యోసేపుకు మరికొంతమంది కుమారులు కలరు. There was James, there was Jude, యాకోబు, యూదా, there was 2 sisters probably. బహుశా 2 సహోదరులు So ఉండొచ్చు. almost there were 6 children who were born to Mary and Joseph later. తర్వాత మరియా యోసేపుకు 6 సంతానం కలిగారు. But Jesus was the firstborn, begotten of the Holy Spirit, born of God.
పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా జన్మించిన యేసు తొలిచూలు అయి ఉన్నాడు. She is the firstborn. She delivered the firstborn child who was Jesus. యేసుక్రీస్తు అనే తొలిచూలు శిశువుకి జన్మనిచ్చింది మరియా. And it says that she wrapped him up in swaddling clothes. ఆమె పొత్తిగుడ్డలతో ఆయన చుట్టిందని చెప్పబడింది ఇక్కడ. She wrapped him up. ఆయన్ని చుట్టింది. Okay. Why did she have to wrap with swaddling clothes? ఎందుకు ఈ పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టింది? And then she laid him in the manger. తరువాత పశువుల తొట్టిలో ఆయన పరుండబెట్టింది. Because ఎందుకనగా here is a tricky part. ఇక్కడ మార్మికమైనది దాగి ఉంది. Because there was no place them in the inn. సత్రములో వారికి స్థలము లేదు. There was no place. స్థలము లేదు. So they had to go and cover themselves in some place which was safer and warmer. కనుక వారిని వారు ఒక సురక్షితము మరియు వెచ్చగా ఉండే ప్రాంతంలో వారు తలదాచుకోవాలి. Okay, now you may say, Pastor, how would you know that they went to a cave? ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు, పాస్టర్ గారు మీకెలా తెలుసు వారు గుహలోనికి వెళ్ళారు అని. Why not she would be somewhere in the town? ఎక్కడో పట్టణంలోనే ఎక్కడో ఉండొచ్చు కదా. Okay, let's listen to the next verse what it says. తదుపరి వచనాన్ని చూద్దాం ఏం చెప్తుంది. In the same region there were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night. ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలంలో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొనుచుండగా. So this was the shepherds who were tending the flock in the same region. ఆ ప్రాంతంలోనే గొర్రెల కాపరులు తమ పశువుల్ని కాచుకుంటున్నారు. I don't know if you're familiar with the stories in Jacob or in Genesis. We find father-in-law of Tamar. A lady was Tamar, where you happen to see that her father-in-law happened to go to this kind of a desert place so that the sheep would bring their lambs. ఆది కాండంలో మనము ఈ గాథని చూసినట్లయితే యూదా మరియు తామారు గాథని, యూదా అటువంటి ఎడారి ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు. Okay, so there is a particular place where they used to take the sheep at the time of mating and bring for delivery at certain places, which were mostly on the mountain sides. ఎక్కువగా కొండల ప్రాంతంలో ఈ గొర్రెల యొక్క కలయిక జరిగి ఆ ప్రాంతంలో ఆ గొర్రె పిల్లలు జన్మిస్తాయి. That was usually on the back side of the towns. ఇదంతా కూడా గ్రామాలకి వెలుపల లేదా బయట జరుగుతుంది. The Bible says these shepherds were in the same region. బైబిల్ ఇలా సెలవిస్తుంది, ఈ గొర్రెల కాపర్లు అదే ప్రాంతంలో ఉన్నారని. Now first thing, why only that sect of shepherds? మొట్టమొదటిగా ఎందుకు ఆ కొద్ది మంది గొర్రెల కాపర్లు మాత్రమే? But we'll come to that later. But these shepherds were in the same region. అది తర్వాత చూద్దాం, కానీ ఈ గొర్రెల కాపర్లు అదే ప్రాంతంలో ఉన్నారు. Now we don't have an idea where, and though the history says that Jesus happened to be born in that particular cave, but according to the Bible, if you look at it, the shepherds would be in certain place with their sheep backside of the towns. గొర్రెల కాపర్లు అనేవారు ఈ గ్రామము వెలుపల వారి గొర్రెల మందలతో నివసిస్తారు. So where the shepherds were, గొర్రెల కాపర్లు ఎక్కడ ఉన్నారో with their sheep in that night watching their flocks, రాత్రి వేళ తమ మందల్ని కాచుకుంటూ ఉన్నారు వారు. Now you need to understand, why would anybody look after the flock of the sheep in the nights? ఎందుకు ఎవరైనా కూడా రాత్రిపూట తమ మందల్ని కాచుకుంటారు? If it was in their own towns, వారి స్వగ్రామమే లేదా సొంత పట్టణం అయితే, they would put their sheep in their own pens. వారు గొర్రెల దొడ్డిలో తమ సొంత దొడ్డిలో వాటిని ఉంచుకుంటారు. They would need not really watch all through the night in their pens. ఆ గొర్రెల దొడ్డిలో రాత్రంతా దానికి కావలి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. That's the reason why the pens have been made. అందును బట్టే ఈ గొర్రెల దొడ్డిలు అనేవి నిర్మించబడతాయి. It would protect them not leaving from that place and have a boundary to it and happen to have the safety in that place. ఆ ప్రదేశంలో ఒక కంచె వేసి ఆ ప్రాంతం లేదా ఆ పరిధి దాటి వెళ్లకుండా వాటికి రక్షణగా ఉంటుందనే ఈ దొడ్లు నిర్మిస్తారు. These shepherds are not in their pens or in their towns. ఈ గొర్రెల కాపర్లు వారి స్వగ్రామంలో గాని వారి గొర్రెల దొడ్లలో కానీ లేరు. They took their sheep, వారి గొర్రెల మందల్ని తీసుకుని వెళ్ళారు, so that they would have a season of mating for some night, కొన్ని రాత్రుల పాటు ఆ గొర్రెల యొక్క కలయిక జరగాలని, and bring forth their new lamblings. కొత్త గొర్రె పిల్లలు జన్మించడానికి వారు వాటిని తీసుకుని వెళ్తారు. That's why they took it now backside of their town, కనుక వారి గ్రామాన్ని బయటికి వాటిని తీసుకుని వెళ్ళారు, into this mountain region, ఈ కొండ ప్రాంతానికి వారు ఆ గొర్రె మందల్ని and తీసుకుని happen to వెళ్ళారు. watch their flock by night. రాత్రిపూట తమ మందల్ని కాచుకుంటున్నారు. You don't find Mary and Joseph exact position where they are. మరియా మరియు యోసేపు ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది మీకు తెలీదు. But we understand the shepherds were in that region. కానీ గొర్రెల కాపర్లు మాత్రం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. Who were watching their sheep
and by night. రాత్రిపూట తమ మందని వారు కాచుకుంటున్నారు. So this is the exact place where the shepherds were. So that's the place where Mary and Joseph also were. కనుక గొర్రెల కాపరులు ఎక్కడైతే ఉన్నారో మరియా మరియు యోసేపు సైతం అక్కడే ఉన్నారు. Now listen to this very carefully. చాలా And in the జాగ్రత్తగా same region there were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night. ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రివేళ తమ మందను కాచుకొని చుండగా And an angel of the Lord appeared to them. ప్రభువు దూత వారి యొద్దకు వచ్చి నిలిచెను. And the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. ప్రభువు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరి. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. అయితే ఆ దూత భయపడుకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. My question is, నా ప్రశ్న why would an ఏంటంటే angel pick up certain shepherds? ఎందుకు ఈ కొద్ది మంది గొర్రెల కాపర్లు మాత్రమే ఎంచుకుంది? If the news is for all the people, ఇది ప్రజలందరికీ ఈ సందేశం అయితే why it was not portrayed to the rabbis? ఎందుకు ఇది రబ్బీలకు అందించబడలేదు? Why it was not proclaimed to the high priest? ప్రధాన యాజకునికి ఎందుకు ఇది ప్రకటించబడలేదు? Why it is being proclaimed to a set of shepherds and not all the shepherds, by the way? కొంతమంది గొర్రెల కాపర్లకు మాత్రమే ఎందుకు ప్రకటించబడింది, అందరు గొర్రెల కాపర్లకు ఎందుకు ప్రకటించబడలేదు? That's the mystery in here. ఇక్కడ ఉన్న మర్మం అదే. There is something with these shepherds. ఈ గొర్రెల కాపర్లలో ఏదో విశేషం ఉంది. Who are these shepherds that the angel of the Lord is coming and proclaiming such a news which is meant for all the people? ప్రజలందరికీ చెందిన ఈ సువర్తమానాన్ని ఎందుకు ఈ కొద్ది మంది గొర్రెల కాపర్లకే ప్రకటించారు? ఆ Why? గొర్రెల కాపర్లు ఎవరు? Why wouldn't that message would be delivered to the better people so that it would be scattered around? ఉత్తమమైన ప్రజలకి లేదా ఉత్తమమైన వ్యక్తులకి ఇది అందించబడితే ఇది త్వరగా వ్యాప్తి చెందుతుంది కదా. ఇంకా గొప్పగా Why to these shepherds only? ఎందుకు ఈ గొర్రెల కాపర్లకు మాత్రమే? Now it says, For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు, ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు. Now see, what is saying the next is the prophetic thing. ఈ తర్వాత చెప్పబోయేది ప్రవచనాత్మకమైంది. And the angel says, ఈ దూత ఇలాగ చెప్తుంది, And this will be a sign for you. మీకు ఇదే ఆనవాలు. What it is? ఏంటిది? A sign for you. మీకు ఇది ఆనవాలు. So there is a sign. కనుక ఒక ఆనవాలు ఉంది. Now what kind of a sign that is she talking to these shepherds? ఈ గొర్రెల కాపర్లతో ఏ ఆనవాలు గురించి మాట్లాడుతుంది How would దూత? they understand certain sign if you're not aware of what that sign really talks about? ఆనవాళ్ళ గురించి మీకు తెలిపినప్పుడు మీకు ఆ ఆనవాళ్ళు తెలియకపోతే లాభమే ఉంది? If I draw alpha, నేను ఆల్ఫా చిత్రించి people who know maths could understand the sign. నేను ఆల్ఫాని చిత్రిస్తే గణితం తెలిసిన వారు దాన్ని If I గ్రహించగలరు. draw a musical notation, ఒక మ్యూజికల్ నోటేషన్ ని నేను చిత్రిస్తే as a musician I can understand what that sign represents. ఒక సంగీతకారునిగా దాని అర్థం ఏంటో నేను గ్రహించగలను. But if there is a sign that the shepherds can understand it, ఒక ఆనవాలు ఆ గొర్రెల కాపర్లు గ్రహించలేకపోతే then why would that be called that they would know when they look at that sign? వారు ఆ ఆనవాల్ని చూసినప్పుడు ఎలా గుర్తించగలరు? So this sign is definitely known to the shepherds. కనుక ఈ ఆనవాలు ఖచ్చితంగా గొర్రెల కాపర్లకు So తెలిసి ఉంటుంది. when you know this and you see this, this is a sign for you which you understand what this represents. హల్లెలూయా. మీరు దీన్ని చూసినప్పుడు మీరు గ్రహించగలరు, ఆ ఆనవాళ్ళను మీరు గుర్తుపట్టగలరు. Oh, when you look at that sign, నువ్వు ఆ ఆనవాళ్ళని when you చూసినప్పుడు look at red signal, you stop మీరు ఆ ఎర్ర సిగ్నల్ చూస్తే ఆగుతారు, because you understand it. ఎందుకంటే మీరు దానికి అర్థం The చేసుకుంటారు one who కాబట్టి. doesn't understand it దాన్ని అర్థం చేసుకోలేని వారు would not know anything about it. దాని గురించి ఏమీ He may తెలుసుకునేవారు కాదు. see it, అతను చూడొచ్చు but he దాన్ని, may not grasp it. కానీ గ్రహించలేడు. But only when you know certain sign, then only you can grasp it. ఒక రకమైన సూచన నీకు తెలిస్తేనే నువ్వు గ్రహించగలవు, So the గుర్తించగలవు. angel is saying to the shepherds, when you see these things, it shall be a sign to you. దూత ఈ గొర్రెల కాపర్లతో తెలుపుతుంది, మీరు ఈ ఆనవాళ్ళని చూసినప్పుడు మీరు గ్రహిస్తారు అని. Oh, hallelujah. హల్లెలూయా. So there is a sign that the shepherds can understand. ఈ ఆనవాళ్ళను గొర్రెల కాపర్లు గుర్తించగలరు, గ్రహించగలరు. You may not understand it. మీరు దాన్ని అర్థం Herod may not చేసుకోలేకపోవచ్చు, understand it. హేరోదు అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు, Intellectuals may not understand it. జ్ఞానులు అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు, All the shepherds also would not understand it. అందరు గొర్రెల కాపర్లు కూడా అర్థం But these చేసుకోలేకపోవచ్చు.
shepherds definitely do understand when they look at certain things as a sign to them. కానీ ఈ ఆనవాలుగా తెలుపబడింది ఈ గొర్రెల కాపర్లు చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా గ్రహించగలరు, It గుర్తించగలరు. says there will be a sign for you. మీకు ఇదే ఆనవాలు. Okay, what is the sign then? ఆ ఆనవాలు ఏంటి? This will be a sign for you. మీకు ఇది ఆనవాలుగా ఉంటుంది. You will find a baby wrapped up in swaddling clothes. ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఉండటం మీరు చూస్తారు. And he'll be laying in a manger. ఒక పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టడం మీరు చూస్తారు. Laying in a manger. ఒక పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టడం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now you should understand, మీరు గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే, though we are talking about the birth of baby Jesus, శిశువైన యేసుక్రీస్తు జననం గురించి మనం but మాట్లాడుతున్నప్పటికీ babies are not born in mangers. ఈ శిశువులు అనేవారు పశువుల తొట్టిలో జన్మించరు. The only thing that could be born in mangers are cattle. హల్లెలూయా. పశువులు మాత్రమే పశువుల తొట్టిలో జన్మిస్తాయి. So if the angel is saying you shall see a sign, మీరు ఒక ఆనవాలు చూస్తారని దూత తెలిపినప్పుడు, it's saying though you see a baby boy, ఒక శిశువైన మగపిల్లాన్ని మీరు చూస్తారు కానీ, but when you see that boy laid in a manger, ఒక శిశువు పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టి ఉండటం మీరు చూసినప్పుడు, you will understand that that is the Lamb of God. మీరు గ్రహించగలరు అది దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్ల అని. Because only lambs or cattle could be born in mangers. ఎందుకనగా ఆ పశువులు మాత్రమే వాటి యొక్క సంతానాన్ని ఈ పశువుల తొట్టిలో ఉంచుతారు. If God could arrange the whole Roman Empire and turn upside down just to make a census and bring forth Joseph from Nazareth to Bethlehem, how that he couldn't even arrange a room for the Savior? దేవుడు ఒక చిన్న ఆదేశం ద్వారా రోమా సామ్రాజ్యాన్ని ఈ మూల నుండి ఆ మూలకి కదిల్చబడినప్పుడు ఎందుకు తన కుమారునికి ఒక చిన్న సత్రంలో స్థలాన్ని ఏర్పాటు There చేయలేకపోయాడు? shouldn't be any place where human exists. నరులు లేదా మానవులు ఉండే ప్రదేశం కాకూడదు అది. Though it's a baby boy, ఆయన ఒక చిన్న మగపిల్లాడు but అయినప్పటికీ, behold, it's a Lamb of God. ఇదిగో ఆయన దేవుని గొర్రె పిల్ల కనున్నాడు. Because it's a lamb, అది గొర్రె పిల్ల కనుక it had to be born in a manger. పశువుల తొట్టిలోనే ఆ గొర్రె పిల్ల But జన్మించాలి. this is some different lamb that not all shepherds can understand it. ఇది గొర్రె పిల్ల అయినప్పటికీ అందరు గొర్రెల కాపర్లు దీన్ని గ్రహించలేరు. Put me on. Now, these are the shepherds. వీరు గొర్రెల కాపర్లు. Now, these shepherds are some different shepherds. ఈ గొర్రెల కాపర్లు కొంత ప్రత్యేకమైన వారు. They are called shepherds of the rabbis. రబ్బీ గొర్రెల కాపర్లుగా They are పిలువబడతారు. rabbinical shepherds. రబ్బీయులైన గొర్రెల కాపర్లు. Because rabbis happen to appoint these shepherds because most of these shepherds were Levites. రబ్బీలే ఈ గొర్రెల కాపర్ని నియమిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ గొర్రెల కాపర్లో అధికులు లేవీయులు. They are Levites. వారు లేవీయులు. Now, why the rabbis had to pick up certain Levites who were shepherds? రబ్బీలు ఎందుకు లేవీయుల్ని గొర్రెల కాపర్లుగా నియమిస్తారు? Because ఎందుకంటే there is some significance that happens with these shepherds. ఈ గొర్రెల కాపర్లతో కొంత ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటారు. And that's why the angel didn't appear to all the shepherds. అందరిని బట్టి ఈ దేవదూత అందరు గొర్రెల కాపర్లకి ప్రత్యక్షం It didn't కాలేదు. appear to all the poor people. పేదలందరికీ ఈ దూత ప్రత్యక్షం Now, అవ్వలేదు. I know that pastors say he came to the poor, that's why he appeared to shepherds. ఈ సందేశాలు నేను విన్నాను. ఆయన పేదల యొద్దకు వచ్చాడు కనుక పేదల యొద్దకే ఆ వర్తమానం అందించబడింది. Gospel should be preached to the poor. That's why he came to the least. He came to the poor. That's we've been listening. మనం ఏళ్ల తరబడి వింటున్నాం సువార్త పేదలకు అందించబడిన నిమిత్తము ఈ దూత పేదలకు ప్రత్యక్షమైందని. No. If you understand, all of Israel were shepherds. మీరు కనుక ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఇశ్రాయేలీయులందరూ గొర్రెల కాపర్లే. Abraham was a shepherd. అబ్రహాము గొర్రెల కాపరే. Jacob was a shepherd. యాకోబు గొర్రెల కాపరే. Oh my God. If you look, David, the king, was a shepherd. రాజైన దావీదు గొర్రెల కాపరే. All of the patriarchs were shepherds. వీరి పూర్వీకులందరూ పితరులందరూ గొర్రెల కాపర్లే. All the Israel were shepherds. ఇశ్రాయేలీయులందరూ గొర్రెల That means కాపర్లే. all of Israel are poor. అనగా ఇశ్రాయేలీయులందరూ పేదలేనా? No. It's all our understanding and we made it up somehow. మన గ్రహింపుకు అనుగుణంగా మనము పేర్చుకున్న కథ ఇది. Because for us, shepherds are poor people. ఎందుకంటే మనకి సంబంధించి గొర్రెల కాపర్లు పేదలు. But you don't know, shepherds are very rich people. One lamb they sell for 12,000-13,000, and the time you see at the time of Bakrid, you should see how rich those guys are. కానీ గొర్రెల కాపర్లు చాలా ఐశ్వర్యవంతులు. ఎందుకనగా పండగలు వచ్చినప్పుడు ఒక్కో గొర్రెను వారు 12,000 13,000 అమ్ముతారు. So చాలా ధనికులు. here are these shepherds ఇక్కడ గొర్రెల కాపర్లు ఉన్నారు.
who are tending the sheep, వీరు గొర్రెల్ని కాస్తున్నారు, appointed by the rabbis. రబ్బీల ద్వారా నియమించబడిన వారు వీరు. Because ఎందుకంటే these shepherds are paid from the temple treasury. వీరికి ఆలయ ధన నిధిలో నుండి వీరి జీతం చెల్లించబడుతుంది. They would not take the sheep for themselves. వారి కొరకు వారు వర్తకం చేయరు ఈ గొర్రెల్ని. Every shepherd lives on the milk and the product of their sheep. ప్రతి గొర్రెల కాపరి కూడా ఆ గొర్రెల నుండి వచ్చే పాల ద్వారా వారి జీవనోపాధి చేసుకుంటారు. And the products of the sheep. ఆ గొర్రెల నుండి వచ్చే ఉత్పత్తులు Maybe its అనగా skin or its wool. దాని చర్మం అవ్వచ్చు, దాని యొక్క ఉన్ని అవ్వచ్చు. But కానీ these shepherds, ఈ గొర్రెల first కాపరులు thing is they don't own it. మొట్టమొదటిది ఇవి వారి సొంతవి కాదు, They don't live by it. దాని ద్వారా వీరు జీవించరు. They would not have the income from it directly. దాని నుండి సరాసరి నేరుగా వీరికి ఆదాయం రాదు. Rather, the rabbis happen to take from the temple treasure and pay the wages to the shepherds. రబ్బీలు ఆలయ నిధిలో నుండి కొంత ధనాన్ని తీసి ఈ గొర్రెల కాపర్లకు జీతాలుగా చెల్లిస్తారు. So that ఆ రీతిగా they would tend this flock. వారు ఈ గొర్రెల మందల్ని కాస్తారు. Because ఎందుకంటే all these flocks ఈ మందలన్నీ కూడా belong to the temple. ఆలయానికి చెందినవి. Every year, ప్రతి సంవత్సరము this is written by Josephus, the greatest historian of Jewish యూదుల యొక్క scholars. గొప్ప చరిత్రకారుడైన యోసిఫస్ ద్వారా రాయబడింది ఇది. He says, then every year, ఆ కాలంలో ప్రతి సంవత్సరము 250,000 lambs would be offered only from the temple. ఆలయము నుండి కేవలం ఆలయం నుండి మాత్రమే 2,50,000 గొర్రెలు అర్పణగా అర్పించబడేవి. 250,000 of lambs being offered from the temple. ఆలయము నుండి కేవలం ఆలయపు ఖర్చు నుండి 2,50,000 గొర్రెలు అర్పణగా So అర్పించబడేవి. those many sheep need to be owned by the priesthood. ఆ రీతిగా యాజకత్వం ద్వారా అన్ని గొర్రెలు సొంతంగా ఉండాలి వారికి. So these are bunch of shepherds who are appointed by the Levites, or who are Levites but appointed by the rabbis to take care of the sheep that's been purchased by the temple treasury. ఆలయ ధన నిధిలో నుండి వెచ్చించి కొన్న గొర్రెలన్నిటినీ కూడా కాచుటకు ఈ లేవీయుల్ని రబ్బీలు నియమిస్తారు. Next slide. So that అప్పుడు when they happen to multiply, ఎప్పుడైతే అవి సంతానం and the కలిగించి lambs, వృద్ధి నొందుతాయో, when the sheep give their lambs, ఆ గొర్రెలు గొర్రె పిల్లలకు జన్మనిస్తాయో, they would take care of it. ఈ గొర్రెల కాపర్లు వాటి సంరక్షణ బాధ్యత వహిస్తారు. They have to very watch it carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వాటిని సంరక్షించాలి The వారు. word watch in Greek happens to have a great different meaning. గ్రీకు భాషలో వాచ్ అనగా కనిపెట్టుట అనే పదానికి గొప్ప అర్థం ఉంది. In other words, అనగా they need to take care of it, దాన్ని సంరక్షణ వారు చేపట్టాలి, watch it throughout, దాన్ని పూర్తిగా తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలి because ఎప్పటికప్పుడు. it is too precious. ఎందుకనగా అది చాలా ప్రశస్తమైనది, It is very precious. అత్యంత ప్రశస్తమైనది. All the shepherds had their sheep in the caves. గొర్రెల కాపర్ల యొక్క గొర్రెలు తమ గుహల్లో ఉన్నాయి. Every shepherd happened to tend in the same manner. ప్రతి గొర్రెల కాపరి అదే రీతిగా ఆ గొర్రెల్ని కాస్తాడు. But these set of shepherds కానీ ఈ నియమించబడిన గొర్రెల కాపర్లు are ఎవరైతే on ఉన్నారో such a watch ఏ రీతిగా కనిపెడతారంటే that they need to be very careful of these lambs that are born. ఈ నూతనంగా జన్మించిన గొర్రె పిల్లల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా వారు పరిరక్షించాలి. When these వాటిని. little lambs are born ఈ చిన్న గొర్రె పిల్లలు జన్మించినప్పుడు in the stony caves, ఆ రాతి గుహల్లో ఇవి they జన్మించినప్పుడు tend to slip. కింద జారిపడొచ్చు. అవి They could just come out of that place and lose your grip అవి తామున్న స్థలం నుండి బయటకు వచ్చి పట్టు తప్పిపోవచ్చు, and hurt themselves. తాము Now, గాయపరచుకోవచ్చు. any sheep getting hurt doesn't really hurt any shepherd. ఏ గొర్రె పిల్ల అయినా వచ్చి గాయం తగిలించుకుంటుంది, అది సహజం. That will not really mess up the whole shepherds. కానీ అది ఈ గొర్రె కాపర్లందరినీ పెద్ద గందరగోళంలోకి పడేదు. We wonderful mothers అత్యద్భుతమైన and మాతాశ్రీలందరూ, wonderful fathers too, అత్యద్భుతమైన పితరులందరూ who bring forth your babies, మీ పిల్లలు జన్మించినప్పుడు who's the apple of your eye, మీ కను రెప్పగా మీరు వారిని and సంరక్షిస్తారు. try to keep them nicely and save them all చాలా the time. జాగ్రత్తగా వారిని పరిరక్షిస్తారు. Despite of all the love and affection and care and protection that you do, మీకు ఉన్న ప్రేమ, ఆప్యాయత, అనురాగం ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ yet your
babies tend to fall. మీ పిల్లలు కింద పడతారు. If your babies could fall, మీ పిల్లలు కింద పడినప్పుడు and that would not harm them and it will break them. అది వారికి గాయం గాని వారిని విరగొట్టడం గాని I've చేయనప్పుడు seen personally and asked my father once about this. నేను వ్యక్తిగతంగా చూసి ఒకసారి ఫాదర్ ని అడిగాను. There was a baby, we were living in that house, and it was a cot which was of big height. In the old days, the cots were too height. మేముండే ప్రదేశంలో ఒక చిన్న బిడ్డ పడుకోబెట్టబడింది ఇంత పైకి ఉన్న And we were sitting and chatting around, మేము కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉండగా and the baby happened to twist and fell down. ఆ బిడ్డ తిరిగి కింద పడింది. It was a little month's baby. అది కొన్ని నెలల శిశువు. It was so fragile. చాలా సున్నితమైంది. Even when he tried to catch it, it was so terrifying. ముట్టుకోవడానికి కూడా భయం వేసేలాగా Yet అంత the సున్నితంగా baby fell, అయినప్పటికీ ఆ బిడ్డ పడిపోయింది. and the mother comes and just picks up and rubs her. అప్పుడే ఆ తల్లి వచ్చి ఎత్తుకుని పూర్తిగా రుద్దింది. And she says, nothing happened. ఏం జరగలేదు. The first thing, she doesn't understand what happened or what didn't happen. మొట్టమొదటిగా ఆ శిశువుకి అర్థం కాదు ఏం జరిగింది ఏం జరగలేదని. But just because her rub would not really bring forth healing to her body. ఆమె ఈ తట్టడం ద్వారా ఆమెకి స్వస్థత అనేది రాదు. The baby fell from a height. ఒక ఎత్తు నుండి ఆ బిడ్డ కింద పడింది. Even if I fall from that height, నేను ఆ ప్రాంతం నుండి I would కింద hurt పడ్డా, badly, my back or my arm or something. నేను కింద పడితే నా వెనుక గాని ఎక్కడైనా గాని గాయం కలిగేది. If you don't believe it, go home and try tonight. మీరు నమ్మకపోతే వెళ్ళి Just ప్రయత్నించండి. roll down. ఆ ఎత్తు నుండి ఒక్కసారి దొరలండి. Just see it how it's gonna be. చూడండి ఎలాగుంటుందో అది. If you're so strong, మీరు అంత గట్టివారైతే that could hurt you. అది ఆ ఎత్తు నుండి పడ్డ How మిమ్మల్ని come babies గాయపరిస్తే fall and doesn't hurt? ఏ రీతిగా పిల్లలు పడినప్పుడు వారికి ఏ గాయము కలగదు. Then my father explained me. అప్పుడు ఫాదర్ ఇలాగ వివరించారు. He said, ఇలాగ అన్నారు, the Lord is your protector. దేవుడే వారి The సంరక్షకుడు. Lord is your strength. దేవుడే వారి బలము. Mother couldn't see it. తల్లి చూడకపోవచ్చు. Father couldn't understand it. తండ్రి గ్రహించలేకపోవచ్చు. We sitting here couldn't comprehend it. కూర్చున్న మనము దాన్ని అర్థం But the చేసుకోలేకపోవచ్చు. Lord knows it. కానీ దేవునికి తెలుసు. Despite you fall, మీరు కింద పడ్డా కూడా it is on His mind. అది ఆయన తలంపుల్లో ఉంది. That it is starting now. ఇప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది But you will దొరలటం. keep on falling. నువ్వు కింద పడుతూనే ఉంటావు. But every time you fall, ప్రతిసారి నువ్వు కింద పడ్డప్పుడు not only as a baby, ఒక శిశువుగా మాత్రమే but కాదు, even when you're grown old, నువ్వు వృద్ధుడవై పడ్డా and కూడా, fall from short of my glory, నా మహిమ నుండి నువ్వు పతనమైనా కూడా, yet I would not destroy you. నేను నిన్ను నశింపజేయను, Rather I would protect you, నేను నిన్ను సంరక్షిస్తాను. because I am your savior. ఎందుకని You're falling down from that place. ఎందుకనగా నేను మీ రక్షకుడను. It's మీరు just a warm-up exercise for me to tell that I'm ready for the job. హల్లెలూయా. నువ్వు కింద పడే ఆ కార్యం ఏదైతే ఉందో అది నేను నిన్ను ప్రతి మారు పైకెత్తి సంరక్షించడానికి ఒక వ్యాయామం వంటిది. Oh, I'm ready for the job. నేను ఆ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. Here is another baby started falling. మరొక శిశువు పడడం ప్రారంభించింది. Another baby of mine, నా యొక్క మరొక శిశువు, whom I purchased with my blood, నా రక్తంతో కొన్న ఆ whom I శిశువు possessed in my mind, నా తలంపుల్లో నేను ఎంచుకున్న before he was శిశువు. formed in his mother's womb. తల్లి గర్భంలో ఇంకా నువ్వు రూపింపబడక I మునుపే knew him. అతన్ని ఎరిగి I ఉన్నాను. know the day that he will start falling. నాకు తెలుసు ఏ దినం నుండి అతను పతనం From ప్రారంభమవుతుందో. the day of being a baby till his old age, that he will sleep in his restroom. శిశువుగా ఉన్న కాలం నుండి వృద్ధుడయ్యేంత వరకు బహుశా Every time he falls, naturally, physically, and spiritually, భౌతికంగా సహజంగా ఆధ్యాత్మికంగా తాను ఎక్కడ పడిపోయినా, I am your God. నేను మీ దేవుడను, I am your savior. నేను మీ రక్షకుడను, I'm here to watch over you. నేను మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకొని ఉంటాను. So, if that is a story with our own children, మన సొంత పిల్లలతోనే అటువంటి గాథ జరిగితే, that even our babies tend to fall, మనం కూడా పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు పడ్డవారమే, that wouldn't hurt that much. అది అంతగా మనకి గాయాన్ని కలగజేయలేదు. We never see that a baby fall from the crib and we don't find that she's dead because her brain was dead. మనము ఎవరైనా చిన్న పిల్లలు ఉయ్యాల్లోంచి గాని మంచం మించి గాని పడ్డప్పుడు కింద పడి తల పగిలి చనిపోయిన సందర్భాలు ఏవి చూడము. Just imagine you fall in your restroom. ఒకసారి ఊహించండి, మీరు కనుక మీ రెస్ట్ రూమ్ లో కిందకి జారి పడితే, Not from a height, ఓ పెద్ద ఎత్తు from the నుండి కాదు, same place you're standing. మీరు నిల్చున్న ప్రదేశం If you నుండి slip and fall, మీరు జారి పడితే hip dislocated, మీ తుంటి దాని స్థానం jaw తప్పుతుంది, dislocated, మీ జాయింట్ so many locations changes. అనేకమైనవి వాటి స్థానాలు తప్పుతాయి. But look at the baby
babies. కానీ పిల్లల్ని They చూడండి keep on falling. పడుతూనే ఉంటారు Yet వారు. nothing happens. కానీ వారికి ఏం జరగదు. If nothing happens to our babies, మన పిల్లలకి అది జరగనప్పుడు, a sheep which cannot look after its babies, ఒక గొర్రె తన పిల్లల్ని చూసుకోలేదు, why would other shepherd would look at it and watch all the night? కానీ ఎందుకు మరి గొర్రెల కాపరి రాత్రంతా దాన్ని కాచుకొని ఉండాలి? Then shepherds happen to bring dear sheep in that place and bring forth lamblings. ఈ గొర్రెల కాపర్లు ఆ ప్రదేశానికి గొర్రెల్ని తీసుకొచ్చి అవి సంతానం ఉత్పత్తి చేసేలాగా చేయాలి. Many lambs are born and been put in that mangers. అనేకమైన గొర్రె పిల్లలు జన్మిస్తాయి, అవి పశువుల తొట్లో ఉంచబడతాయి. Everybody put a swaddling cloth to it for its protection. ప్రతి ఒక్కరు దాని సంరక్షణ నిమిత్తం ఈ పొత్తి గుడ్డలు చుడతారు. But they would not watch over you all night. కానీ రాత్రంతా వారు మిమ్మల్ని కాచుకొని ఉండరు. If you cannot watch your baby all night, రాత్రంతా మీరు మీ పిల్లల్ని కాచుకొని why would a ఉండలేకపోతే shepherd watch little lambs that are in that mangers? ఎందుకని గొర్రెల కాపర్లు ఆ పశువుల తొట్లో ఉన్న చిన్న గొర్రెల్ని సంరక్షిస్తారు? Because ఎందుకంటే they've been paid to watch over the lambs. ఆ గొర్రె పిల్లల్ని సంరక్షించడానికి, కాచుకొని ఉండడానికి వారికి జీతం ఇవ్వబడుతుంది. These are the lambs that are purchased from the temple treasury. ఆలయ నిధిలో నుండి కొనుగోలు చేయబడిన గొర్రెలు ఇవి. So that when they've been born, ఎప్పుడైతే ఆ గొర్రె పిల్లలు they జన్మిస్తాయో will taken care. సంరక్షణ చేపట్టబడుతుంది. They would bandage these lambs with swaddling clothes that will not affect them or bring forth any scratch to their bodies. ఈ నూతనంగా జన్మించిన గొర్రె పిల్లల్ని పొత్తిగుడ్డలతో చుడతారు. ఎందుకంటే ఈ రాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పదునైన అంచుల ద్వారా వీటికి ఎటువంటి చిన్న మరకాలు గాని గీత గాని పడకుండా Not సంరక్షించడానికి. that they would bandage them with swaddling clothes, but they will watch over it that nothing would happen to them. పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టం మాత్రమే కాదు, వారు కాచుకొని ఉంటారు వీటికి ఏమీ జరగకుండా. Because ఎందుకంటే if even a small scratch happened, ఒక చిన్న గీత పడినప్పటికీ it is rejected. అది It తృణీకరించబడుతుంది, cannot be offered unto God. దేవునికి అర్పించబడదు అది. So not that it would not be affected by any of its scratches and being rejected, they used to watch over it. ఆ రీతిగా ఈ గొర్రె పిల్లకు పడిన గీతల ద్వారా ఇది తృణీకరించబడకుండా ఉండడానికి ఈ గొర్రెల కాపర్లు దాన్ని కనిపెట్టుకొని So ఉంటారు. that when the time cometh, ఎప్పుడైతే ఆ సమయం వస్తుందో the rabbis would come to check those lambs that would be taken to be offered in the temple. రబ్బీలు వచ్చి ఈ గొర్రె పిల్లల్ని తనిఖీ చేసి ఆలయంలో అర్పించడానికి తీసుకుని And when the వెళ్తారు. rabbis would check it, రబ్బీ తనిఖీ చేస్తాడు దాన్ని. they would see that this lamb would not have any blemish. దీనిలో ఏ మచ్చ గాని ఏ డాగు గాని ఉండకుండా ఆ రబ్బీ తనిఖీ చేస్తాడు. When they see that these lambs would not have any blemish, ఎప్పుడైతే ఈ రబ్బీ తనిఖీ చేసి దీనికి ఏ గీత లేదని నిర్ధారిస్తాడో, then they would be taken to be offered up in the sanctuary or in the temple of Yahweh. యావే యొక్క ఆలయంలో పరిశుద్ధావరణంలో ఇవి అర్పించబడడానికి తీసుకుని వెళ్తారు. That's why the reason why the shepherds are watching is because of this. ఆ ప్రాంతంలో రాత్రి వేళ తమ మందలు కాచుకునే కారణము ఇదే. The sheep is not their property. ఈ గొర్రెలు అనేటివి వారి యొక్క ఆస్తి కాదు. They will not drink its milk. దాని గొర్రెల యొక్క పాలు ఈ కాపర్లు They will తాగరు. not sell it in the market. మార్కెట్ లోకి వెళ్ళి ఈ పాలను అమ్మరు. They are just hired to take care of the lambs. ఆ గొర్రెల యొక్క సంరక్షణ నిమిత్తము వీరు జీతమునకు తీసుకొని రాబడిన వారు. Now listen, when the angel appeared, ఎప్పుడైతే దేవదూత వారికి that's why ప్రత్యక్షమైంది, there's a glorious word. అందును బట్టి అద్భుతమైన Now, అత్యద్భుతమైన వాక్యం అన్న. it's such a story that we hear for ages as a Christians. క్రైస్తవులుగా మనం కొన్ని యుగాల నుండి దీన్ని వింటూ వచ్చాం. But when the Holy Ghost comes and puts his light into it, it is something else. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి దాని మీదకి వెలుగు ప్రసరింపజేస్తాడో అది విశేషమైనదిగా ఉంటుంది. So when the angel appeared ఎప్పుడైతే దూత ప్రత్యక్షమైందో to these shepherds ఈ గొర్రెల కాపర్లకు who ప్రత్యక్షమైందో, happened to do this process of taking care of the sheep, గొర్రె పిల్లల బాధ్యత చూసే వీరికి ప్రత్యక్షమైందో, the reason why it appeared to that set of shepherds is ఎందుకు ఆ వర్గం యొక్క గొర్రెల కాపర్లకే దూత ప్రత్యక్షమైంది? because it came with the news to them. వారికి ఒక సందేశాన్ని తీసుకొని వచ్చింది. You were the shepherds of many sheep. మీరు అనేక గొర్రెల కాపర్లు, You are the shepherds of many lambs. అనేక గొర్రెల్ని మీరు కాచిన గొర్రెల కాపర్లై ఉన్నారు. You've been taking care of it. దాని సంరక్షణ బాధ్యత చూస్తూనే ఉన్నారు. All these were the lambs of God, ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లలు, offered for him, for the sins of mankind. మానవాళి యొక్క పాపముల నిమిత్తం ఇవి అర్పించబడతాయి. And you've been taking care of it. వాటి నిమిత్తం మీరు సంరక్షణ But let me చేపడుతున్నారు. tell you, కానీ మీకు సందేశాన్ని there is ఇస్తున్నా. a lamb. ఒక గొర్రె పిల్ల కలదు, There is a lamb ఒక గొర్రె పిల్ల కలదు, that you need not take care of, మీరు సంరక్షించాల్సిన పని లేదు, but that he would take care of you.
ఆయనే మీ యొక్క సంరక్షణ బాధ్యత చూసుకుంటాడు. That's why అందును when బట్టి the shepherds came, గొర్రెల కాపర్లు when they వచ్చినప్పుడు came to know that this is the Lamb of God, దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల ఈయన అని వారు they చూసినప్పుడు didn't take care of the baby. వారు ఈ బిడ్డ యొక్క బాధ్యత సంరక్షణ బాధ్యత చూడలేదు. If they are hired servants of God, దేవుని సేవ చేయ నిమిత్తము వారు జీతానికి తీసుకొని who are రాబడితే meant to watch the lambs of God, దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లల్ని కనిపెట్టుకుని ఉండి వారు how వీరైతే much more should they watch the Lamb of God? దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లని గురించి ఇంకెంత జాగ్రత్తగా కనిపెట్టాలి. But the thing is, కానీ విషయం ఏంటంటే these lambs ఈ గొర్రె have been పిల్లలని watched by you మీ ద్వారా to be సంరక్షించబడ్డాయి, offered for you. మీ కొరకు అర్పించడానికి మీరు But సంరక్షించారు. I've got the Lamb of God, కానీ దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల కలదు, where you need not watch over it. దాన్ని మీరు కనిపెట్టుకొని ఉండాల్సిన పని Your లేదు. watching and waiting period is tetelestai. మీరు కనిపెట్టుకొని నిరీక్షించే సమయం అయిపోయింది. Because ఎందుకనగా there's no need for you to keep watching. ఇంకా నువ్వు కనిపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. I've got a Lamb of God దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల కలదు, that watches all the sins of all mankind. మానవాళి యొక్క సమస్త పాపములను ఆ గొర్రె పిల్ల That చూసుకుంటుంది. covered your sin, మీ పాపాన్ని అది your father's కప్పుతుంది. sin, మీ తండ్రుల your పాపాన్ని, forefathers' sin, మీ పూర్వీకుల your పాపాన్ని, children's sin, మీ పిల్లల your పాపాన్ని, grandchildren, మీ మనవల your పాపాన్ని, great మీ grandchildren. ముని మనవల పాపాన్ని. Because that lamb ఎందుకనగా ఆ గొర్రె covers the sins of all mankind. మానవాళి సమస్త మానవాళి యొక్క పాపాలని But కప్పుతుంది. in order to understand దీన్ని అర్థం that this is చేసుకోవడానికి the lamb, ఈ గొర్రె పిల్లను గ్రహించడానికి this is the same sign. ఇదే ఆనవాలు, This is the same sign. ఇదే ఆనవాలు. How you keep that lambs in that manger. ఏ రీతిగానైతే మీరు గొర్రె పిల్లల్ని ఆ పశువుల తొట్టిలో If Jesus would ఉంచుతారో, have been born in some house, ఏదో ఒక గృహంలో యేసు జన్మించి ఉంటే he would have never really justified being the Lamb of God. దేవుని గొర్రె పిల్లగా నెరవేర్పు చేసి ఉండకపోయేవాడు. If the message would have been gone to some other people, that would never justify the story. ఈ సందేశం కనుక ఇతరులకు వెళ్ళి ఉంటే అది పూర్తి న్యాయం It చేయకపోతే had కాదు. to go to these shepherds only. ఈ గొర్రెల కాపరులకు మాత్రమే చేరాలి. That when they go to that place, ఎందుకంటే వీరు ఆ ప్రదేశానికి in the చేరినప్పుడు, same region, అదే ప్రాంతంలో ఉన్న ఆ where ప్రదేశానికి all the చేరినప్పుడు, lambs of God are being born, ఎక్కడైతే అన్ని దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లలు జన్మిస్తాయో in that same place, ఆ ప్రదేశంలోనే the Lamb of God is born. దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల జన్మించింది. That's why అందుని బట్టి the whole city moved. పట్టణమంతా There was no కదిలించబడింది. room in the city, ఆ పట్టణంలో వారికి స్థలం ఏమీ లేదు. because there should be a room in the same region. ఎందుకనగా ఆ ప్రాంతంలోనే వారికి స్థలం That's ఉండాలి. why the Bible says, అందుని బట్టి బైబిల్ ఇలా in that సెలవిస్తుంది, same region, అదే ప్రాంతంలో the shepherds were tending and watching the flock. గొర్రెల కాపర్లు తమ మందను కాచుచూ కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు. In the same region, ఆ ప్రాంతంలో the Lamb of God దేవుని గొర్రె పిల్ల is born. When జన్మించింది. you look into that, దాన్ని మీరు చూసినప్పుడు, when you look into that place, ఆ ప్రదేశాన్ని మీరు చూసినప్పుడు, now Joseph was a good man. యోసేపు ఒక మంచి వ్యక్తి. He took care of his wife. తన భార్యను సంరక్షించాడు. అతను Despite being pregnant without knowing him, yet he took care. అతన్ని ఎరగకనే ఈమె గర్భవతి అయినను సంరక్షణ బాధ్యతను నిర్వర్తించాడు. If they journeyed వారు ప్రయాణం చేసుంటే, so far, ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసుంటే, wouldn't they be prepared for the little baby boy? ఆ చిన్న బిడ్డ కొరకు వారు సిద్ధపడి ఉండలేరా? Why didn't Joseph remove his coat and gave it? ఎందుకు యోసేపు తన వస్త్రాన్ని తీసి ఇవ్వలేదు? Why didn't Mary remove her chunni or paita to wrap the baby? ఎందుకని మరియా తన పై వస్త్రాన్ని తీసి ఆ బిడ్డకు చుట్టలేదు? Why the swaddling clothes? ఎందుకు పొత్తి గుడ్డలు? Because ఎందుకంటే there's something in the swaddling clothes. ఈ పొత్తి గుడ్డల్లో ఏదో విశేషం ఉంది. Because ఎందుకంటే these clothes now ఇప్పుడు ఈ బట్టలు are little worn out strips of some cloth. ఏదో ఒక పెద్ద వస్త్రం నుండి చింపివేయబడినవి. Okay, these are provided by the temple. ఇవి ఆలయం నుండి సమకూర్చబడినవి. These are the same linen clothes where the priest used to wear it.
ఇవి యాజకులు ధరించే ఏ వస్త్రం అయితే ఉందో దాని నుండి సేకరించినవే ఈ పొత్తిగుడ్డలు. When those clothes are worn out, ఎప్పుడైతే వారు ధరించిన ఆ వస్త్రాలు పాతగిలుతాయో, become too old, చాలా పాతవైతాయో, they will be given to the shepherds, అవి ఈ గొర్రెల కాపర్లకు that అందించబడతాయి. they would cut it down ఆ రీతిగా ఈ గొర్రెల కాపర్లు వాటిని and కత్తిరిస్తారు. make these strips of clothes to wrap up the lambs of God. దేవుని గొర్రె పిల్లల్ని వీరు ఆ గుడ్డ పేలికలతో చూడతారు. Now this is just a tradition. ఇది ఒక ఆచారము. This is somehow the Levites or the rabbis happen to introduce it. ఏదో రీతిగా లేవీలే అవ్వచ్చు, రబ్బీలే అవ్వచ్చు ప్రవేశపెట్టారు. When it happened, ఇది జరిగినప్పుడు nobody knows it. ఎవరికి తెలియదు. But that's the way. కానీ ఆ రీతిగా The clothes of a priest ఒక యాజకుని యొక్క are వస్త్రం cut into pieces ముక్కలుగా to కత్తిరించబడతాయి wrap up the lambs. గొర్రె పిల్లలు చుట్టబడ్డానికి. When Mary came in, మరియా లోపలికి I don't ప్రవేశించినప్పుడు know. నాకు తెలీదు, You don't know. మీకు తెలీదు, Joseph didn't know. యోసేపునకు Mary తెలీదు, herself didn't know. స్వయాన మరియకే తెలీదు. But the moment she saw those clothes, కానీ ఎప్పుడైతే ఆమె ఆ గుడ్డల్ని she చూసిందో took it ఆమె and తీసుకుంది, wrapped that little baby boy in those same priestly garments. అదే యాజక వస్త్రాల్లో ఈ పసిబిడ్డను చుట్టింది. Because little did she know ఎందుకంటే ఆమెకు తెలిసింది కొంచెం, that this lamb ఈ గొర్రె is పిల్ల also be the high priest. ఈ గొర్రె పిల్ల ప్రధాన యాజకుడు కూడా. Now you might be wondering, మీరు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపోతూ ఉండొచ్చు, if he is high priest, ఆయన ప్రధాన యాజకుడు అయితే, if he is high priest, ఆయన ప్రధాన wouldn't be యాజకుడు, his robes be much glorious than any other priest? ఆయన ఇతర యాజకుల కంటే, Oh, but the thing is, నేను చెప్పలేదు, మిగతా యాజకుల కంటే ఈయన వస్త్రాలు మరింత కొత్తవిగా, if నూతనమైనవిగా, he's a high priest ప్రశస్తమైనవిగా ఉండాలి. okay, if he's a high priest of heaven, ఆయన పరలోకపు ప్రధాన యాజకుడు అయితే shouldn't be his robes be much more glorious and new and the greatest than of any other priest? ఇతర యాజకుల కంటే కూడా మహిమాన్వితమైనవి, ప్రశస్తమైనవి అవ్వాలి కదా ఈయన వస్త్రాలు. Why would he use somebody used old sweated clothes? ఎందుకు ఎవరివో పాత చెమటతో పట్టిన వస్త్రాలు ఈయన వాడుకున్నాడు. That the things that priests have discarded, యాజకులు తృణీకరించిన వస్త్రాలు, cut, not even having its own robes in full but being cut into pieces. అవి పూర్తిగా మొత్తంగా కూడా లేవు, ముక్కలుగా కత్తిరించబడ్డాయి. Why would Jesus the high priest ప్రధాన యాజకుడైన యేసుక్రీస్తు ఎందుకని would hold on such a garment? అటువంటి వస్త్రాల్ని పట్టుకున్నాడు? Oh, listen this. వినండి, When he himself ఆయన స్వయంగా decided that he would come to this mankind, ఈ మానవాళి యొద్దకు రావాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. in the Gospel of John it saith, యోహాను సువార్తలో ఇలా Jesus చెప్పబడింది, says యేసు అంటున్నాడు, that among all the people who are born to a woman, స్త్రీకి జన్మించిన వారందరిలో John is the greatest. యోహాను గొప్పవాడు. But in the kingdom of God, కానీ దేవుని రాజ్యంలో, in the heaven, పరలోకంలో there's somebody who's greater than John. యోహాను కంటే గొప్పవాడు ఉన్నాడు. And that greatest ఆ గొప్పవాడు is the least in the kingdom. దేవుని రాజ్యంలో అత్యంత Not కనిష్ఠుడు. only least in that kingdom, ఆ రాజ్యంలోనే కనిష్ఠుడు కాదు, as his kingdom, ఆ రాజ్యము so మాదిరిగానే shall it be done on the earth. భూమి మీద సైతం ఆ రాజ్యం That he వచ్చును. was not only the least in that kingdom, ఆ రాజ్యంలో మాత్రమే ఆయన అల్పుడు కాడు, but he became the least in this kingdom. ఈ రాజ్యంలో సైతం అల్పుడుగా మారాడు. What you stripped it off, నువ్వు దేన్నైతే తీసివేసావో, what you threw it off, దేన్నైతే విసిరేసావో, what you said is no more useful, ఇక నువ్వు పనికి రాని దాన్ని దేన్నైతే నిర్ధారించావో he took it, ఆయన దాన్ని he తీసుకున్నాడు, grabbed it. దాన్ని Now వేసుకున్నాడు. listen, when he's grabbing this, ఎప్పుడైతే ఆయన దాన్ని పట్టుకున్నాడు, he's grabbing also the flesh before that. He's grabbing the flesh before that. దానికంటే ముందుగా మాంసాన్ని లేదా శరీరాన్ని ధరిస్తున్నాడు. When Adam fell and come short of the glory of God, ఆదాము పతనమై దేవుని మహిమకు దూరమైనప్పుడు this flesh is rotten and sinful and is going to extinct. ఈ శరీరం అనేది మురికితో కూడి నాశనమైపోయే స్థితిలో ఉంది. But when he decided to become that flesh, కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన శరీరంగా మారడానికి he decided ఆయన నిశ్చయించుకున్నాడు, to take all the guilt and the sin of your flesh upon him. మీ శరీరాలతో చేసినటువంటి అపరాధము మరియు పాపాన్ని తన మీదకి తీసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు. If he can take the sins and the guilt of your flesh, మీ శరీరంతో చేసిన అపరాధమును పాపమును ఆయన తీసుకొనగలిగితే, wouldn't he take your
garments that are now been thrown by you. మీ ద్వారా విసిరివేయబడి తృణీకరించబడిన ఆ వస్త్రాల్ని ధరించరా? And then అప్పుడు we find this lamb మనము ఈ గొర్రెపిల్లని కనుగొన్నాం, who's been wrapped up in these swaddling clothes of the priests, ప్రధాన యాజకుని యొక్క ఈ పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడ్డ laid in the శిశువు manger, పశువుల తొట్లో పరుండబెట్టబడ్డాడు. so that ఆ రీతిగా when the time cometh, సమయం వచ్చినప్పుడు he would stand before rabbis. రబ్బీల ఎదుట And that's నిల్చుంటాడు why అతను. అందును బట్టి every time ప్రతి మారు rabbis happen to question him, రబ్బీలు ఆయన్ని ప్రశ్నించేవారు, because he is the Lamb of God. ఎందుకనగా ఆయనే దేవుని గొర్రెపిల్ల అయి Though ఉన్నాడు. they question him, వారు ఆయన్ని ప్రశ్నించిన the Bible says బైబిల్ ఇలా they సెలవిస్తుంది, couldn't wrong him, ఆయనలో తప్పును స్థాపించలేకపోయారు. because ఎందుకనగా there was not a blemish upon this priest and this lamb. ఈ యాజకుని మీద ఈ గొర్రెపిల్ల మీద ఏ మాత్రము మచ్చలేదు. Just like it was offered up to the priest, ఏ రీతిగానైతే యాజకునికి అది అర్పించబడిందో similarly అదే రీతిగా he was offered up to Caiaphas, కాయపకు ఆయన and అర్పించబడ్డాడు. he took it and said to Pilate, పిలాతుతో ఆయన చెప్పాడు, you need కాయప to execute him, నువ్వు అతనికి మరణ శిక్ష విధించాలి, you have to crucify him. సిలువ వేయాలి. Pilate says, పిలాతు అన్నాడు, I don't find a section that I can levy on him. నేను ఎటువంటి అపరాధ చట్టాన్ని కనుగొనలేకపోతున్నాను ఆయన మీద But they మోపడానికి. insisted. కానీ వారు ఇంకను ఆయన మీద బలవంతంగా So ప్రయోగించారు what he కనుక did is, ఆయన ఏం చేశాడంటే he was thinking, ఆయన let అనుకుంటున్నాడు, not the innocent blood be upon me. నా మీద ఈ అమాయకుని రక్తం ఉండకూడదు. So he was washing his hands. కనుక అతను తన చేతులు But to be కడుక్కుంటున్నాడు. frank, కానీ వాస్తవంగా that's not the story. అది కాదు గాథ. He's exempting himself తను అతను from తప్పించుకుంటున్నాడు. the offering of Yahweh. యాభై యొక్క అర్పణ నుండి తను తాను Only a priest తప్పించుకుంటున్నాడు. could offer a lamb of God. దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లను కేవలం యాజకుడు మాత్రమే అర్పించాలి. If Pilate wouldn't have washed his hands, పిలాతు తన చేతులు కడుక్కొని ఉండకపోతే it would have become a Roman execution. అది రోమా ద్వారా విధించబడిన శిక్షగా మారేది. Then he would have been a criminal, not a lamb of God. అప్పుడు అతను ఒక నేరస్తుడు అవుతాడు కానీ దేవుని గొర్రె పిల్ల But కాడు. when Pilate washed his hands, కానీ ఎప్పుడైతే పిలాతు తన చేతులు he's కడుక్కున్నాడు, no more into that scenario. ఇకను ఈ పిలాతు దాంట్లో భాగస్థుడు కాడు. It's only the lamb కేవలం గొర్రె పిల్ల and the మాత్రమే, priest యాజకుడు who has మాత్రమే been offered up. ఇతనే అర్పించబడ్డాడు. And just like a lamb, ఒక గొర్రె పిల్ల మాదిరిగానే he came ఆయన వచ్చాడు, and he died. మరణించాడు. So the good news be brought to you and me. మీకు నాకు ఈ శుభ సందేశం అందించడానికి That's why వచ్చాడు. the angel said, అందును బట్టే ఈ దేవదూతలు అన్నారు, when you go inside, మీరు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు this is a sign. ఇది ఆనవాలు. What you understand, మీరు గ్రహించగలిగిందే that's ఇది. in the same kind of a manger, అటువంటి పశువుల తొట్టిలోనే the Lamb of God would be born. దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల The జన్మించాడు. same kind of swaddling clothes ఆ పొత్తి గుడ్డలే would be wrapped by the mother. తల్లి ద్వారా చుట్టబడతాయి. Should have wrapped something else. వేరే ఏదైనా చుట్టూ Joseph would have been wrapped something else. యోసేపు ఏ గుడ్డనైనా చుట్టుండొచ్చు. But just those little strips being thrown by man. నరుని ద్వారా విసిరివేయబడినందున ఆ గుడ్డలు The moment he started breathing, ఎప్పుడైతే ఆయన శ్వాసించడం ప్రారంభించాడో he started taking humility. తగ్గింపును లేదా అవమానాన్ని ఆయన తీసుకోవడం He was ప్రారంభించాడు. wrapped in swaddling clothes, పొత్తి గుడ్డలతో laid చుట్టబడ్డాడు. in a manger. పశువుల తొట్లో So the పరుండబెట్టబడ్డాడు. shepherds would know అప్పుడు ఈ పశువుల కాపరులు that గ్రహించగలరు, what they are tending till now ఇప్పటిదాకా వారు వేటినైతే has కాస్తున్నారు come to an end. ఒక అంతిమ దశకు వచ్చింది. That they need not look anymore any kind of lambs any further. ఇకను వారు ఎటువంటి గొర్రె పిల్లల సంరక్షణ బాధ్యత చేపట్టాల్సిన పని లేదు. Because this lamb ఎందుకనగా ఈ గొర్రె పిల్ల is going to fall for you. మీ It's కొరకు gonna అర్పించబడబోతుంది. that you would not fall. ఇకను మీరు పతనం That కాకుండా, every time you fall would not harm you. మీరు కింద పడిన ప్రతిసారి ఇకను మీకు గాయం కలగదు. Because it's the Lamb of God. ఇది దేవుని గొర్రె పిల్ల గనుక That's why అందును బట్టి to these Levitical rabbinical shepherds, ఈ లేవి క్రమం చొప్పున రబ్బీల ద్వారా నియమించబడిన ఈ గొర్రెల కాపర్లు the angel appeared only to them. ఈ వర్గము వారికి మాత్రమే దూత ప్రత్యక్షమయ్యాడు. That was a sign. అది వారికి ఆనవాలు. That was a sign. అదే వారికి ఆనవాలు. That is a sign. అదే ఆనవాలు. Every time you fall, మీరు పడిపోయిన ప్రతిసారి remember that దాన్ని జ్ఞాపకం he has చేసుకోండి. fallen beyond you. మీకంటే కిందకి ఆయన The పడిపోయాడు. greatest ఆయన మహోన్నతుడు happened to become the least, అల్పుడిగా మారాడు. so that the least అల్పులైన మనము could become the greatest. అత్యధికులుగా మారు నిమిత్తం ఆయన And he పతనమయ్యాడు. imputed his righteousness. తన నీతి మత్వాన్ని మీపైన He ఆపాదించాడు. imputed his holiness. తన పరిశుద్ధతను మీపై రుద్దాడు. This is good
good news to all people. ప్రజలందరికీ ఇది If సువర్తమానము. you accept it, దాన్ని మీరు స్వీకరిస్తే, you're going to receive it. మీరు దాన్ని అంగీకరిస్తే స్వీకరించగలరు. There's no God or no goddesses in all of the world who has humbled themselves. ప్రపంచంలోని ఏ దేవుడు, ఏ దేవత తమను తాము తగ్గించుకోలేదు. If there was not even one God who died for sins of somebody else. ఇతరుల పాపముల నిమిత్తము ఏ దేవుడు కూడా మరణించలేదు. But this కానీ Lamb ఈ గొర్రెపిల్ల, of God, దేవుని యొక్క ఈ Lamb గొర్రెపిల్ల, of Yahweh, యెహోవా యొక్క ఈ గొర్రెపిల్ల birthed out this wonderful season ఈ సీజన్ లో, ఈ కాలంలో జన్మించాడు. to take yours, మీ పాపాన్ని your తీసుకోవడానికి, filth, మీ మాలిన్యాన్ని your తీసుకోవడానికి, sins, మీ పాపాన్ని your తీసుకోవడానికి, used and thrown rags, మీరు విడిచిపెట్టి విసిరివేసిన ఆ గుడ్డలు తీసుకోవడానికి, to give you the robes of righteousness. నీతి వస్త్రాన్ని మీకు అందించు నిమిత్తం ఆయన జన్మించాడు. Because ఎందుకనగా he is the Lamb of God. ఆయన దేవుని గొర్రెపిల్ల అయి ఉన్నాడు. That's why in a manger, అందును బట్టే ఓ పశువుల తొట్టిలో, that's why in a swaddling clothes, అందును బట్టే పొత్తి గుడ్డల్లో, he is the priest, ఆయన he is యాజకుడు, the lamb, ఆయన గొర్రెపిల్ల, he is the one who has taken care of all mankind. మానవాళి సంరక్షణ చేపట్టిన వాడు ఆయనే. And they rejoiced, వారు ఆనందించారు, they went and saw it, వెళ్ళి ఆ వింతను చూశారు. and వారు when they saw the sign, ఆ ఆనవాళ్ళు వారు చూసినప్పుడు they went and told it వెళ్ళి చెప్పారు, to many people. అనేక మందికి చెప్పారు. That's how the church fathers recorded it. అదే పూర్వపు సంఘ పెద్దలు దాన్ని నమోదు They చేశారు. showed the place, వారు ఆ ప్రాంతాన్ని చూపించారు. they told how it was the same region to look, ఏ ప్రాంతంలో చూడాలో అదే ప్రాంతాన్ని వారు నిర్దేశించి చెప్పారు. they told them what the sign was. ఆ ఆనవాళ్ళు ఏంటో చెప్పారు. But in the course of dark gospel age, కానీ సువార్త యొక్క అంధకార స్థితిలో we lost the power of the Holy Ghost, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తిని మనం కోల్పోయాం. and the story ఆ గాథ somehow changed from a stone manger to a wooden manger. ఏదో రీతిగా ఆ రాతి పశువుల తొట్టి కాస్త చెక్కతో చేయబడిన పశువుల తొట్టిగా Rabbinical మారింది. shepherds became poor shepherds రబ్బీ గొర్రెల కాపర్లు కాస్త పేద గొర్రెల కాపర్లుగా మారారు. with our own understanding. మన సొంత ఆలోచనలు గ్రహింపులతో. But this time, కానీ ఈసారి after so many years, కొన్ని సంవత్సరాల the తరువాత Lord's glory shone forth again in this place, ఈ ప్రదేశంలో మరొక మారు దేవుని యొక్క మహిమ ప్రత్యక్షమైంది. to bring you the light. మీకు వెలుగును అందించడానికి. What the angels saw that night ఆ రాత్రి దేవదూతలు ఏవైతే చూశారో is been revealed to you tonight. ఈ రాత్రి మీకు ప్రత్యక్షం He చేయబడింది. is your lamb. ఆయనే మీ He గొర్రెపిల్ల. is the lamb of God. ఆయన దేవుని యొక్క He గొర్రెపిల్ల. is your priest. ఆయన మీ యాజకుడు. He who died for you. మీ కొరకు మరణించిన వాడు That he ఆయన. is going to watch over you. మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకొని ఉండేవాడు You ఆయన. need not watch anymore. ఇకను మీరు కనిపెట్టుకొని He ఉండాల్సిన పని is లేదు. watching over you. ఆయన మిమ్మల్ని కనిపెట్టి ఉంటున్నాడు. Though you sleep in night, మీరు రాత్రి వేళ though పడుకున్నప్పటికీ, you work in day, పొద్దున నడిచినప్పటికీ, your lamb of God మీ దేవుని గొర్రెపిల్ల is crying on the mercy seat for you. మీ కొరకు ఆ కరుణాపీఠం యొద్ద Is మొరపెడుతున్నాడు. covering your sins for you. మీ కొరకు మీ పాపాలని కప్పుతున్నాడు. Your high priest మీ ప్రధాన is యాజకుడు just standing నిల్చొని ఉంటున్నాడు. and praying for you, మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు. watching. కనిపెట్టి In the ఉంటున్నాడు. Bible, when we say watching, బైబిల్లో ఎక్కడైతే కనిపెట్టుకొని అనే పదం it is చూసినప్పుడు praying. అది ప్రార్థన. And your high priest మీ ప్రధాన is యాజకుడు praying. ప్రార్థిస్తున్నాడు. Holy Spirit పరిశుద్ధాత్ముడు is praying with groaning. మూలుగులతో ప్రార్థిస్తున్నాడు. You do not understand what to pray మీకు ఏం ప్రార్థించాలో మీకు అర్థం because కాదు. you don't know what sin you're going to do occur in the next day. ఎందుకనగా తదుపరి దినాన ఏం సంభవిస్తుందో మీకు తెలీదు. You don't know from where you're going to fall next time. తదుపరి సమయాన మీరు ఎక్కడి నుండి పతనం అవుతారో మీకు But తెలీదు. your high priest, కానీ మీ ప్రధాన your యాజకుడు, lamb, మీ గొర్రెపిల్ల knows it. తెలుసు And అతనికి. he is watching over you. ఆయన మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకొని But every ఉంటాడు. time you fall, మీరు పతనమైన ప్రతిసారి, from the day you were born, మీరు పుట్టిన దినము from the నుండి, very first time you fell from your crib, మీ ఉయ్యాల్లో నుండి, మీరు మొట్టమొదటిసారి పడిన ప్రదేశం నుండి, till the last time you lose your breath on that bed, ఆ పరుపు మీద మీ తుది శ్వాస కోల్పోయే వరకు your priest is watching over you. మీ యాజకుడు మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకొని ఉంటున్నాడు. Is watching over you. ఆయన మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకొని ఉంటున్నాడు. Behold, ఇదిగో the Lamb of God. దేవుని గొర్రెపిల్ల. Behold, ఇదిగో the Lamb of Yahweh. యెహోవా యొక్క గొర్రెపిల్ల. Hallelujah. హల్లెలూయా. He is the Lamb. ఆయనే గొర్రెపిల్ల. That's why అందుని బట్టి there's no temple in Israel. ఇజ్రాయెల్లో ఆలయం లేదు. Because ఎందుకనగా the Lamb is offered once for all. ఒక్కసారే అందరి నిమిత్తము ఆ గొర్రెపిల్ల You need అర్పించబడింది. not have any shepherds. ఇక నువ్వు గొర్రెల కాపర్ల అవసరం You don't ఉండదు. need any more lamb. ఇక నువ్వు గొర్రెల అవసరం ఉండదు.
This is a sign ఇదే మీ కానవాలు to them వారికి and to you మీకు కూడా that your lamb మీ గొర్రెపిల్ల has taken you. మిమ్మల్ని తీసుకుంది. Your priest మీ యాజకుడు has taken you. మిమ్మల్ని You అంగీకరించాడు. are under his watch. మిమ్మల్ని ఆయన కనిపెట్టుకొని ఉంటున్నాడు. He's watching over you. ఆయన మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకొని You may be ఉంటున్నాడు. offended because pastor didn't lay his hand and prayed for you. మీ నెత్తి మీద పాస్టర్ గారు చేయి వేసి ప్రార్థించినందున మీరు అవమానంగా Do భావించండి. not worry. బాధపడకండి. The lamb has covered it. ఆ గొర్రె పిల్ల కప్పేసింది. The priest is watching over you. యాజకుడు మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకుని ఉన్నాడు. Those rabbinical priests ఆ రబ్బీ యాజకులు are been replaced now by pastors. ఇప్పుడు కాపర్ల ద్వారా వారి స్థానం That's భర్తీ what చేయబడింది. pastor means, shepherd. అందును బట్టే పాస్టర్ అనగా కాపరి, Shepherd ఒక కాపరి. to take care of you, this sheep now. ఇప్పుడున్న ఈ గొర్రెల్ని కాచుటకు That you will not be నియమించబడిన hurt. కాపరి. మీరు గాయపడకుండా, That you will not do anything wrong. ఏ దోషము ఏ తప్పు చేయకుండా, So they pray for you. కనుక వారు మీ నిమిత్తం They take care ప్రార్థిస్తారు. of you. మీ సంరక్షణ బాధ్యత They guide వహిస్తారు. you. మిమ్మల్ని నిర్దేశిస్తారు. And they beat you మిమ్మల్ని శిక్షిస్తారు. to protect you, మిమ్మల్ని to రక్షించడానికి, shield you. మీకు ఒక సంరక్షణ You are not అందించడానికి. our own. మీరు కాపర్ల యొక్క స్వాస్థ్యం కాదు, You are his own. మీరు ఆయన యొక్క You are స్వాస్థ్యం. owned by his blood. ఆయన రక్తం ద్వారా మీరు స్వాస్థ్యమై I have ఉన్నారు. been paid by the temple ఆలయపు నిధి నుండి మాకు జీతం ఇవ్వబడుతుంది. so that I could take care of this sheep now. ఇప్పుడు ఈ గొర్రెల సంరక్షణ బాధ్యత మేము చూడాలి. I am the shepherd, నేను గొర్రెల but కాపరిని, there is a chief shepherd in heaven కానీ పరలోకంలో ప్రధాన గొర్రెల కాపరి ఉన్నాడు. who's taking care of you and me. మీ సంరక్షణ బాధ్యత, నా సంరక్షణ బాధ్యత for చూస్తున్నాడు. you, మీ కొరకు I am a shepherd. నేను గొర్రెల కాపరిని. For him, ఆయనకి I am a lamb and a shepherd. నేను ఒక గొర్రెను మరియు గొర్రెల కాపరిని. When I fall, నేను he పడిపోయినప్పుడు takes care of me too. ఆయన నా యొక్క సంరక్షణ కూడా When you చేపడతాడు. fall, మీరు he పతనమైనప్పుడు takes care of you too. మీ యొక్క సంరక్షణ కూడా చేపడతాడు. This is the sign ఇదే ఆనవాలు. that the boy would be wrapped up in swaddling clothes శిశువు and laid in a manger. ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి పశువుల తొట్లో పరుండబెట్టి ఉండుటయే మీ కానవాలు. And so this set of shepherds got the good news. కనుక ఈ వర్గం గొర్రెల కాపర్లకే ఆ సువర్తమానం ఇవ్వబడింది. But after so many years, కానీ అనేక a సంవత్సరాల shepherd తర్వాత like in this small church, ఇటువంటి ఒక చిన్న సంఘంలో ఉన్న it's not గొర్రెల revealed to కాపరికి, all the shepherds. అందరు గొర్రెల కాపర్లకు ఇది It's ప్రత్యక్షపరచబడలేదు. only revealed to the least and most very few people. కేవలం కొద్ది మందికే, అల్పులకే ఇది అందించబడింది. But the glory, మహిమ ద్వారా, which was then, ఆనాడు ఉన్న మహిమ is the same tonight. ఈ రాత్రి కూడా అదే మహిమ కలదు. He's watching over you. ఆయన మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకుని ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now when you read about these verses ever again in your lives, మరలా మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఈ లేఖనాలు చదివినప్పుడు swaddling clothes, పొత్తి గుడ్డలు, manger, పశువుల తోటి, and the shepherds, గొర్రెల కాపర్లు, you know the glory and the story. అప్పుడు మీకు ఆ మహిమను గురించి, ఆ గాథను గురించి తెలుస్తుంది. That's called the prophetic Christmas part 1. ఇదే ప్రవచనాత్మక క్రిస్మస్ యొక్క మొదటి భాగము. The shepherds, గొర్రెల కాపర్లు, the manger, పశువుల తోటి, and the swaddling clothes. పొత్తి గుడ్డలు. Next year, next year. వచ్చే సంవత్సరం Now, whenever something is valuable, it's always very rare. ఏదైనా ప్రశస్తమైనది ఉందంటే అది చాలా అరుదుగా ఉంటుంది. Oh, you need to wait for a year. ఒక సంవత్సరం పాటు మీరు నిరీక్షించాలి. So next year, వచ్చే I'm సంవత్సరం going to speak on the second part. రెండవ భాగం మీద Why మాట్లాడబోతున్నాను. Mary? ఎందుకు మరియా? Why Joseph? ఎందుకు యోసేపు? What is the prophecy between them? వారి మధ్య గల ప్రవచనం. Behind the story of picking of Mary and Joseph. మరియా మరియు యోసేపుల్ని ఎంచుకోవడం వెనక గల కథ. Hallelujah. హల్లెలూయా. If your God could reveal such a mystery in swaddling clothes and a manger, ఒక పొత్తి గుడ్డలు మరియు పశువుల తొట్టిని గూర్చిన మర్మం దేవుడు and about the తెలియపరచినప్పుడు, shepherds, గొర్రెల కాపర్ల గురించి just తెలిసినప్పుడు, wait in expectancy for next year. I'm going to tell you why Mary and Joseph. వచ్చే సంవత్సరం దాకా నిరీక్షించండి ఆశతో ఎందుకు మరియా మరియు యోసేపుల్ని Then I'm going to దేవుడు tell you why the Magi next year. ఎందుకు జ్ఞానులు అనేది మరలా వచ్చే సంవత్సరం. Then I'm going to tell you why what are the hosts of the angels. దేవదూతల సైన్యం ఏంటి, సమూహం ఏంటి అనేది మరలా వచ్చే సంవత్సరం. 1 year after the other. దాని తర్వాత So సంవత్సరం. that ఆ రీతిగా you know that you should not leave this church. మీకు తెలుస్తుంది ఈ సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళొద్దని. Brother,
సహోదరు You should not leave this church. ఈ సంఘాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళొద్దు. Sister, సహోదరి you should not leave such a church అటువంటి సంఘాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టొద్దు. where you're going to know the mysteries of heaven. పరలోకపు మర్మాలు తెలుసుకుంటావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm going to tell you 6 to 7 parts of series on the prophetic Christmas story. ఈ ప్రవచనాత్మక క్రిస్మస్ మీద 6 లేదా 7 భాగాలు చెప్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. When he speaketh, ఆయన it's మాట్లాడినప్పుడు full of revelation. అది ఎప్పుడు When he ప్రత్యక్షతలతో కూడి ఉంటుంది. ఆయన speaketh, it's full of పలికినప్పుడు anointing. అది పూర్తి అభిషేకంతో When he ఉంటుంది. speaketh, ఆయన పలికినప్పుడు he's full of Holy Ghost. పూర్ణ ఆత్మతో నిలిచి ఉంటుంది. Let me tell you, let me show you my notes. నా నోట్స్ మీకు చూపిస్తాను. Okay, listen, see my notes. ఇది నా నోట్స్. It's only the pictures. కేవలం బొమ్మలు మాత్రమే ఉన్నాయి. Only the pictures. కేవలం బొమ్మలు మాత్రమే. Only the pictures. కేవలం బొమ్మలే. No notes. నోట్స్ ఏమీ లేదు దాంట్లో. I who forget things. నేను మర్చిపోయే విషయాలు మర్చిపోయే నేను. I who write down every little thing. ప్రతి చిన్నది రాసుకునే నేను. It's only pictures. కేవలం బొమ్మలు మాత్రమే పెట్టుకున్నాను. Because ఎందుకంటే he is the one who puts his word in my mouth. హల్లెలూయా. నా నోటి ద్వారా మాటలు అందించేది ఆయనే. This is a prophetic Christmas. ఇది ప్రవచనాత్మక క్రిస్మస్. Anointed word of God. దేవుని యొక్క అభిషేకించబడిన వాక్యము. The shepherds, గొర్రెల కాపర్లు, the manger, పశువుల తోటి, the swaddling clothes. పొత్తి గుడ్డ.